وسندين نهداني والله تشنو. الحمد لله الحمد لله الذي شفاني يفوسني أملاك الله مسكاري كبا لا يا سلام. اسكي آمين. شكرا جزاكم الله خيرا. يا سلام. الناس تشرين الحمد لله. ايه بزيان نبر بيتلك نبرة أنا وكاتور هذي ولا مران سنرجو قبت. الحمد لله الذي شفاني. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. كان أشعر بس يولش تبغى تستجمل تسولتك عملت. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذركم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا
شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل الصالحات فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا.
أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ገኝበት ብቻኛው ምክንያት ያ ነው ወይ እኔ ማመልከው አምላክ ያ ነው ወይ በተለይ ስለ በእጅ የሚሰሩ ነገራቶች ከሆኑ መጀመሪያ አምላክኛ እኛ አምላክ ስንል ማንን ነው አምላክ ይያልን ያለነው ነው እና የፍናን መጀመሪያ ማወቅ ያለብሽ እሱ ነው ማንን ነው የምታመልኩት ሚሊዮን የኔም ቪዲዮ አይተሽዋል በቃ እኛ ምናመልከውና ሰዎች የሚያመልኳቸው ወይም ደግሞ ሰዎች እንደ አማልክት የሚያስቧቸውና እኛም በትክክል የፈጠረን ኖርማሊ ኔቸርን በማየት መረዳት እንችላለን ልዩነቱ ሊገባን ይችላል ይገባናል ባጭሩ ልዩነቱ ይገባናል ከኛ ከፍ የሚል ምናምን የሆነ እንትን ያለው ምናምን እንደዛ አይነት አምላክ ሳይሆን ፍጥረታትን ብቻውን ስታዩ ያ አምላክን በጣም ምጡቅና ረቂቅነት ትረጃዋለሽ እኛ ምን ስለው ምንም አይነት ነገር ሊሆን እንደማይችል አስብ ዩኒቨርስን ሳይዝ ያሰበ ኢማጂን ያደረገ ሰው አምላክን በምንም ተአምር በየትኛው መንገድ ሊገምተው እንደዚህ ነው እንደዛ ነው ምናምን ሊለው አይችልም በየትኛው መንገድ ማለት ነው መጀመሪያ አምላክ የለም ስንል ላ ኢላሃ ስንል በእስላም የለም ምንለው አምላክ የትኛውን አምላክ ነው ከዛ ኢላላህ ከአላህ በስተቀር ስንልስ አላህ የምንለው አምላክስ ምን አይነት አምላክ ነው እነዚህ ነገራቶች ነው ማጥናትና ቼክ ማድረግ ያለብሽ ማለት ነው ባጭሩ ተፈጥሮሽ ጋር ከተስማማሽ ምንድነው ማለት እኔ ያ ነው የሚገፋፋሽ አላ ቢዚክሪላሂ ተጥመይነል ቁሉብ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋጅ ምኑን ነው አዋጅ የሚለው አላህን በማውሳት ቀልቦች ይረካሉ ይላል ለምን ይመስልሻል ታዲያ አምላክ ሲል ሰው የሚውለው በቃ ልቡ ያንን ነገር ማንሳት ይፈልጋል ስለዛ ማወቅ ይፈልጋል ኔቸሩ ነው ተፈጥሮ ነው አላህን በማውሳት ቀልቦች ይረካሉ በቃ አላህን ስታወሺ ኢቭን እምነት ውስጥ ከገባሽ በኋላ በተረጋጋሚ እሱን በማንሳት እሱን በማውሳት ዚክር በማድረግ ነው ልብሽ የሚረጋጋው ማለት ነው ከእምነት ውጭ ብትሆኝም ዴይ ቱ ዴይ እንኳን አሁን በስራ ምናምን ተወጣጥረሽ ባታስተውሽው ምናምን እንኳን እረፍት ባገኘሽ ሰዓት አምላክ ስለሚባል ነገር ታስቢያለሽ በቃ የምታያቸው ነገራቶች በሙሉ አምላክን እንድታስቢ ነው የሚያደርጉሽ ገባሽ ይፍና እሺ ውስጤ ላይ ካልተሰማኝስ ማለቴ በትክክል ፈጣሪ ይኑር አይኑር በቃ ምንም ስሜት ከሌለስ አላቅም የሚል ብቻ ነገር ከሆነ ስሜት ሰማኝ ጥሩ አላቅም የሚባል ነገር ከተሰማሽም ጥሩ ነው ሜቢ ማሰብ እየጀመርሽ ሊሆን ይችላል
ስለዚህ ምንድነው የሚደረገው አንቺ መጀመሪያ መሆን ያለብሽ ምንድነው ሰው ነው መሆን ያለብሽ ሰው መሆን ማለት ባይዘው ዝም ብሎ ሁሉም ትክክል አይደለም ማለት እንደዛ ነው ሰው የሚያስበው እንደዛ አይደለም ሰው መሆን እንደዛ አይደለም ሰው መሆን ማለት ምክንያታዊ መሆን ነው ብዙ ጊዜ አሁን ፍቅር ልብ ጋር ብቻ የተገናኘ ነው ፍቅር ሲባል በተለይ የሴት ፍቅር ከተባለ ልብ ጋር የተገናኘ ነው ወንድ ደግሞ የሆነ ነገር በመስጠት ላይ የተገናኘ ነው የወንድ ልጅ ፍቅር የሆነ መስጠት ሴቷም ደግሞ በመቀበል ምናምን ፍቅር ሲባል ኢሞሽን ነው ሶ ከኢሞሽን ወጣሽ ማሰብ ነው በጭንቅላትሽ ማሰብ መቻል ፖዝ ነሻለ ለወራ ነበር ከአሚር ጋር እየተደዋወላችሁ ነው ማለት ፖዝ ነው እንዴ ሁለታችሁ ፖዝ ናቸው አለ አሚር በዚህ ብታወሩ አይሻልም አርበ ፈጠራ እዚህ ነው እንዴ አሁን ሪከርድ አድርገው እንግዲህ ሊለበልባችሁ ነው ብቻ ተመለሱ እና ለማንኛውም ምልልሽ ነው ሰው መሆን ማለት ምክንያታዊ መሆን ነው ላይክ ዓለም ላይ ያለውን ሁኔታ አይተሽ ማህበረሰብ ላይ ያለውን ነገራቶች አይተሽ ከዚህ አንፃር ምክንያታዊ የሚሆነው የትኛው ፓርት ነው ሚለው መለየት መቻል ከኢሞሽን ጋር ወይም ስሜት ጋር ምናምን ደስ ይለኛል አይለኝም ምናምን እንደዛ ከሚል ሳይሆን ምክንያታዊ መሆን መጀመር ነው ከዛ ምክንያታዊ መሆን ሲጀምሪ ያኔ በኢሞሽን መጓዝ ታቆሚያለሽ ማለት ነው ከባይ ስለዚህ ሰው ሁኝና እስካሁን ሰው አይደለም ፊኬ እኔ አይደለሽም ይሄንኮ ሰው ራሱ ነው የሚያውቀው ሰው መሆንና ለመሆን የሚባለው እኔ አላቅላችሁ እኔ እንዴት ነው ማቅላችሁ ማለት አምላክ አለ የሚል ነገር ውስጥ ያልተሰማኝም ሲል መጀመሪያ ሰው መሆን አለብሽ ያ እንዲሰማሽ አው ለምን መሰለሽ ምክንያታዊ ስትሆኛ ለምሳሌ በዙሪያሽ ያሉትን ፍጥረቶች ታስተዋያለሽ አሁን እኮ ብዙ ምሳሌ እኮ መስጠት ይቻላል አንቺ ግን ከሚሰጡሽ ምሳሌ አንፃር የሆነ እኔስ እንዳየሁት ከሆነ ላለማመን የሚደረጉ ጥረቶች ይበዛሉ ብዬ ስለማስብ ነው እኔ በጣም ባይሰው እኔም እንኳን በፈጣሪ መኖር ያምን ነበር እኔ አግኖስቲክ የነበርኩ ሰው ነኝ ቲክቶክ ላይ ስመጣም በዛው ነው የጀመርነው ኦኬ እንኳን አንድ አምላክ ምናምን ብሎ የሚቀበል አይነት ሰው ነበር እኛ ስንጀምር እንደዛ አይነት ጀማዓን የነበረን ከኛ ጀማ ብዙ ሰዎች ነበሩ አማኝ የነበሩ በኋላ ላይ ኤቲስት የሆኑም አሉ ኤቲስት የነበሩ በኋላ ላይ አማኝ የሆኑ አሉ ያ ማለት ምን ማለት መሰለሽ ባጭሩ የሆነ ነገር ተሰርቶ እንዳለ አሁን ኡስታዝ ወሂድ በተደጋጋሚ የሚሰጠው መሳሪያ አለ እዚህ ከጀርባውን ያለ ነጭ ቀለም አለ ነጭ ቀለም መቀባቱን ያያይሽ ቀቢውን ስላላወቅሽው ብቻ ቀቢ የለውም ማለት ነው ያ ነው አሁን እየርሽበት ያለሽው ሶ ምክንያታዊ ስትሆኚ ግን ተረጅ ነጭ ቀለም ካየው ነጭ ቀለም ያየው ነው ማን እንደቀባ ነው ማላቀው ነው ምዳው ነው እኮ መቀባቱን ግን ታምኛለሽ አዎ እንደ ያየውት እንዴት ክዳርው የማራስ መካድ ከሆነ ያየውትን ነገር የለም ማለት ነው እንዴት ነው ታዲያ አንቺ ካሜራ ይነቀየላ ሳይሽ ነበር ብቻ ካሜራ ይሄ ካሜራ ከሰው አይን ታይቶ መሰራቱን ያወቅሽ ይሄን ካሜራ ሰሪ ያለው ወይስ የለውም ብለሽ አለው ትኛለሽ ማን ነው ብለሽ ላታቂው ትቻለሽ ካሜራ ሰሪ እንዳለው ግን እርግጠኛ ነሽ ይሄ ካሜራ ከየት ታይቶ ነው የተሰራ ብዬ ብጠይቅ ይሄ ካሜራ ታይቶ የተሰራው ከሰው አይን ነው የሰው አይን ምን ይመስላል የሚለው እንዴት ነው ምስልን ወደ አእምሮ ሚልክ ምናምን የሚሉትን ነገራቶች ነው ምክንያት እንትን ታሳቢ ተደርጎ የተሰራው ማለት ነው ከዛ አንፃር ነው የተሰራው ስለዚህ ከዛ አንፃር የተሰራውን ካሜራ ሰሪ ያለው ብለሽ የሰው አይን ግን ምንም ሰሪ የለውም ማለት ይሄ እንዴት ነው ምክንያታዊ የሚሆነው ገባሽ ሐሳቤ ቀለሙን ስላየሽ እሺ ቀብ ያለው አለሽ አላቀውም እንጂ ቀቢውን ቀብ ያለው አለሽ ያንቺን መሰራት ያያይሽ ግን ሰሪ የለኝም ያለሽ ነው ሊኖረኝም ላይኖረኝም ይችላል ያለሽ እኮ አላቅም ነው የምትይ አላቅማ ለምን እዚህ ጋር ሲሆን ለምን አላቅም ማለት ነው እኮ ምኑን ነው አንቺ ራስሽን ያይሽ መስታወት ላይ ቆሚና እስኪመልሽ እኔ ማለው እኮ ነው ያለውኩ ራስ ያየውት ነው ትኛለሽ ቀለሙን አንቺ ራስሽን ያየሽው አይደለም እኮ ራስ እኔ እኮ አለው እኔ የለውም አይደለም እኮ ግን እኔ ማቀው ከማህፀን መውጣቴ ነው የሆነ አካል ጠፍጥፎ ሲሰራይ ምናምን አላየውም አው ያኮ ነው ችግሩ አሁን ለምንድነው የሆነ አካል ማለት እንደዚህ የሚጠፈጥፍ የሚሰራ ለምንድነው እንደዛ የምትጠብቂው ነው ሁሉ ነገር እንዴት ነው ተመሳሳይ የሚሆነው ኔትወርክ አንቺ ጋር ሲደርስ ምናምን የሆነ አካል ጠፍጥፎ እየሰራው ነው ኔትወርካው የምታየው ነገር አይደለም እኔን የምትሰሚኝ በስልክሽ ነው ዋየርለስ ነው ራሱ ያሽው ስልክ ምናምን የሆነ ሰው ተሸክሞ ነው የኔን ድምጽ ያደረሰልሽ ያለው አንቺ ያለሽበት ቦታ ላይ
በቃ ሁሉም ነገር ጠፍጥፎ ሰሪ እንደምትየው አይነት ካራክተር ለምንድነው የምንጠብቀው ነው? ምክንያታዊ መሆን ማለት የተቀባ ነጭ ቀለም አይተሽ ቀቢ ያለው እንደምትየው ሁሉ እቺን ዓለም እያየሽ ግን እንዴት ነው ሰሪ ሊኖረው አይችልም ብለሽ የምታስቢው? ይሄ ዓለም ራሱን እንዳልሰራኩ ታውቂያለሽ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው? እንደውም ቁርአን ላይ ምን ይላል? አጠር ያለ ነገር እኮ ያስቀምጣል። ቆይ ልንገርሽ። ከላም ኮስሞሎጂካል አርጊውመንት የሚባል ያ ማለት ወደ ህልውና የመጣ ነገር በሙሉ አስጀማሪ ያለው የሚል ባጭሩ ሱረቱ ጡር ላይ ምዕራፍ 52 ቁጥር አይ ቲንክ 34ኛው ቁጥር ላይ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጣል። ያለ አንዳች ፈጣሪ ተፈጠሩ ነው ይላል። ማንም አላስገኛቸው ምን እነዚህን ሰዎች ወይስ እነርሱ ፈጣሪዎች ናቸው ነው ወይስ እነዚህ አካላቶች ራሳቸውን ፈጥረዋል? እንግዲህ ያለ ምንም ማስገኝ እንዳልተገኘሽ ምታቂ ከሆነ ላይ ካንቺ ለመገኘት እናትና አባት የሚባሉ ነገር እንደሚያስፈልጉሽ ካወቅሽ አንቺ ራስሽን እንዳልፈጠርሽ ካወቅሽ ወይስ ሰማያትና ምድርን ፈጠሩ ይላል። ሰማያትና ምድርን ደግሞ አንቺ እንዳልፈጠርሽው ካወቅሽ እንዴት ነው ምንም ነገር አልፈጠረውም እምትይ? በቃ ትልቁ ችግሩ እኮ ወለዴን ራሱ ነግሮኛል እንዴ ያወቅኩትኝ ነግሮኝ ወይ አጠገቤ ሰው ሲወለድ አይቻል እንዴ ማምነው እኮ ለዛ እሺ ያለ ምንም አስጀማሪ የሌለው ከመሬት ተነስቶ የጀመረ ነገር ምን አለ እስኪ ንገሪኝ። ማለት ምንም ነገር ሳይፈጥረው የተፈጠረ አንድ ነገር እስኪ ንገሪኝ። በሳይንሱም ሂጂ በፈለግሽው ሂጂና አንድ ነገር ንገሪኝ። በራሱ ጊዜ ኤግዚስት የሆነ ነገር እኔ አላውቅም አይቻልም። እንግዲህ የለም በቃ ይሄን እኮ ነውና ለዛ እኮ ነው እኔ አሁን ባለፈውም ያወራሽ በቂ ነገር ነበረ ግን በቃ ዌስት ነው ያልኩሽ ለዛ ነው። መጀመሪያ አላ ስትታመኚ ያኔ ማንም ያላስጀመረው ራሱን በራሱ ያስጀመረ አካል ከሌለ ታዲያ ለምንድነው ሁሉንም ነገር ላይክ አስጀማሪ ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል ብለሽ የምታስቢው? ለምሳሌ ዓለም አሁን ምድር አለች። ምድር ምንም ነገር አላስጀመረውም እንዳትይ ተጀምሮ ተሰርቶ ያየሽው ነው። ምንም ነገር አላስጀመረውም እንዳትይ ተሰርቶ ስሪቱን ልክ እንደዚህ ነጭ ቀለም ማለት ነው ተቀብቶ አይተሽዋል። ምድርንም ተሰርቶ ያየሽው ነው። ሰሪ የለውም የምትይ ከሆነ እኔ ምንድነው የምልሽ ለዛ ኦኬ ጥሩ ነው። ሰሪ የሌለው አንድ ነገር እስኪ ጥቀሽልኝ ብለሽ አንድም አታመጭም። ሰሪ የለውምማ እንዴት ይችላል አላውቅም ነው እኔ የምለው። አሁን አንተ ሁሉ ነገር ሰሪ አለው ካልክ ሰራዋችሁ የሚለን ፈጣሪ ራሱ ሰሪ አለው እንደዛ ካልክ ሁሉም ነገር አልኩም። አሁን እኔ እያልኩሽ ያለው ፈጣሪያችን ሰሪ አለው። ቆይ መጀመሪያ መኖሩን መኝና ከዛ በኋላ ሰሪ አለው ወይስ የለውም የሚለው እሱ ራሱን የቻለ ሌላ ታሪክ ነው። መኖሩን አስጀማሪ መኖሩን ካመንሽና ካረጋግጥሽ ሰሪ አለ ወይስ የለውም የሚለው ደግሞ ቀለል ያለ ነገር ሆኖ እናገኘዋለን። ለምን ሁለት ተቃራኒ ነገሮች በተመሳሳይ ጊዜና ቦታ አይከሰቱም። ለምሳሌ አሁን አንቺ ያለሽበት ቤት ውስጥ ከሆነ ያ አንቺ ያለሽበት ቤት በተመሳሳይ ጊዜና ሰዓት ብርሃንም ጨለማም ይሆናል ኢፍናን በቃ ለምን ብርሃን የጨለማ ተቃራኒ ነው፣ ጨለማም የብርሃን ተቃራኒ ነው። ሁለቱም የሚገናኙ ነገራቶች አይደሉም። ፍጡርና ፈጣሪ ስንልም ደግሞ ልክ እንደዚሁ ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው፣ የሚገናኙ ነገሮች አይደሉም። ልክ እንደ ብርሃንና ጨለማ በቃ በጣም ኦፖዚት ናቸው። ፍጡር የሚኖረው በጊዜ እና በቦታ ከሆነ ፈጣሪ ለምንድነው ጊዜና ቦታ ላይ የምትፈልጊው ነው? ከጊዜና ከቦታ ውጭ ከሆነ ደግሞ እንዴት ነው ተፈጠረ የምትዩ? የሚቀድመው ነገር ከሌለ አልተፈጠረም ማለት እኮ ነው። በምን እናቀለን? የሚቀድመው ነገር ይኖር አይኖር ራሱ እኮ አናውቅም። የሚቀድመው ነገር ካለ እሱን የሚቀድመው ነው ፈጣሪ የሚባለው እኮ። እሱን እኮ ነው ማናውቀው። አሁን እኮ አናውቅም እኛ ያው ስለተነገረ ነው የምታምነው። ይኸውልሽ የሚቀድመው ነገር ከሌለ እሱን ካለ እሱን ያ የቀደመው ነገር ያ ነው ፈጣሪ አስጀማሪ። ለምን እሱን አስጀምሮታል። ያ ነው አስጀማሪ የምንለው። እንደዛ ብለን ወደ ላይ የምንሄድ ከሆነ ዓለም መጀመሪያ የላትም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምንም ነገር ኤግዚስት የሚያደርግ ነገር አይኖርም። ስለዚህ ሁለቱ ተቃራኒ ነገሮች ናቸው አልኩሽ። አንደኛ ፍጡር ያለበት ቦታ ተቃራኒ ነው። ፈጣሪ ደግሞ ከጊዜ ውጭ ነው። ከጊዜ ውጭ ከሆነ ጊዜ ከሌለ እሱ ከጊዜ ውጭ ሆኖ ጊዜ ከሌለ ማለት ነው አልተፈጠረም ማለት ነው። ለመፈጠር እኮ ያልነበረበት ጊዜ ማለት ግድ ይለናል። አንድ ነገር ኤግዚስት ለማድረግ ለመፈጠር ያልነበረበት ጊዜ ማለት ግድ ይለናል። አሁን አንቺ እኔ ፍጡር ነሽ ስልሽ እንዴት ነው ፍጡር ያልከኝ ካልሽኝ
ጊዜ ስለሚቀድምሽ ነው ያልነበርሽበት ጊዜ ስላለ ነው እሺ ማን ነው የፈጠረኝ ስለዚህ መጀመሪያ በፈጣሪ መኖር ላይ እመኚ እሱን አእምሮሽ ላይ አስቀሪ ማን እንደፈጠረሽ ሌላ ቀን መጥተሽ ጠይቂኝ ምን ይሰራልሻል አሁን እገሌኔ ፈጠረሽ ብለሽ እኮ አይጠቅምሽም ኦሬዲ እኮ በፈጣሪ እኮ አታምኚም ምንም ጥቅም የለውም ማለት አንተ አሁን እገሌ ፈጥሮኛል ፈጣሪ አለኝ የምትለው በእምነት ነው በእምነት አይደለም እሱ ያንቺ ሐሳብ ነው እኔ ነው ክለሽ አትናገሪ ኦኬ ማን ነው ታዲያ የፈጠረ እኔ የፈጠረኝን አውቀዋለሁ አንቺ መጀመሪያ ለመፈጠርሽ ፍጡር እኮ እሱን እነግርሻለሁ ፍጡር መሆንሽን መጀመሪያ እርግጠኛ ሁኚ ፈጣሪ እንዳለ እርግጠኛ ሁኚና ከዛ ማንነቱ ላይ ታወሪያለሽ እንጂ መጀመሪያ ፈጣሪ መኖሩንም አላውቅም ይያልሽ እንደገና ማን ነው ማንነቱን ንገሩኝ ምንድነው ከየት ነው የተገለጠው ቋለ ለሚሉት እኮ ነው አንተ እስካሁን ድረስ ነው እንደማትመልስልኝ አለ ካልክ እሱን ግልጽ ማድረግ ይኖርብሃል እኔ ግልጽ ያደረ ፍጡሩን ያሳየውሽ እኮ ነው ሲጀመር ፈጣሪ አለ ማለት ማንነት አለው ያልኩሽም አይደለም አሁን አንቺ ይርቅብሻል ደግሞ ያ ሐሳብ እንዴት ነው ማወራሽ እሺ በቃ ለማንኛውም አንድ አካል ክሬተር ነው አስጀማሪ ነው ማለት ማንነት አለው ማለትም አይደለም ያ አካል ማንነት አለው ወይ የሚለው ራሱ ለምሳሌ ፈጣሪ አለ ይመለካል ወይ አምላክ ነው ወይ ያ ፈጣሪ የተባለው አምላክ ነው ወይ የሚለው ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው ገባሽ እሺ ስለዚህ መጀመሪያ አንቺ ክሬተር መኖሩን ካመንሽ ያ ክሬተር የተባለው ደግሞ አምላክ ነው ማለት ይመለካል ወይስ አይመለክም የሚለው ደግሞ ሌላ ታሪክ ነው ሌላ አናደር ታሪክ ሌላ ሰፈር ውስጥ አለ ስለዚህ እንደዛ ስለሆነ አሁን አንቺ ተፈጥሮ ነይ በደንብ ተፈጥሮ ነው ወቂ ያ ተፈጥሮ ከምንም ከዜሮ ሊጀምር እንደማይችል እርግጠኛ ከሆንሽ ከዛ በኋላ ወደ ፈጣሪ ደግሞ ዝቅታ ያለሽ ማለት ነው አሁን እኔ ፈጣሪ አለ ብዬ ከተናገርኩ በኋላ ነው ማን እንደሆነ የምትነግረኝ አይደለ ያንን አለ ምለው አውቄ ነው አለ ምለው ወይስ አምኜ እኮ ፈጣሪ አለ ለማለት ማንነት ሊኖረው አይገባም ያልኩሽ ነው ፍጡሩ የሆኑ ነገራቶችን አይተሽ የዛ ነገር አስገኘ ያለው ብለሽ ልታምኚ ትችላለሽ በቃ ያ እግዚአብሔር ነው ወይ አላህ ነው ብራህማ ነው ወይ ኢቭን ባይገልጥልሽስ ላይክ ገልጦልናል ራሱ ለኛ ወይስ አልገለጠ ይሄ እኮ ሌላ ቶፒክ እኮ ነው ባይዘው የኤቲስት አይነቶች ውስጥ ራሱ አንዱ ምንድነው ፈጣሪ አለ ግን ፈጥሮን የተወን የሚሉ እኮ አሉ እኛ ጋር ኮንታክት የለውም የሚሉ አሉ ገባሽ ስለዚህ አሁን አንቺ አለ ማለቱ ራሱ አለ ስትይ የሆነ የሚመለክ ምናምን ይያልሽ ነው ማለት አይደለም ከዛ በኋላ ያለው ነው ማንነቱ ጋር በተገናኘ የምናወራው ሐሳቤ ከተረዳሽው በቃ እኔ ተፈጥሬ ያለው ስለዚህ ፈጣሪ አለ በየ በቃ በግምት ድምድም ነው ማረጋው አትደም በቃ ታዩ የለም በይ በቃ ይሄን ለወርቼ መቼም አትረጂኝ ከሆነ ምንም ለረዳሽ አልችልም በግምት ነው እያወራሽ ያለሽው እኔ እያወራሽ ያለሁት ስለተፈጠሩ ነገራቶች እያወራሽ አንቺ በግምት በቃ ድምድም ላድርግ ማለት ታያለሽ ኤአይ ራሱ እኮ ፈጣሪ ያለው ምን ኤአይ ነሽ እንደምትሉ ሰዎች ኤአይ ራሱ እኮ ክሬተር አለው ስለዚህ እኔ በድምድም ዝም ብለሽ እንደዚህ ደምድሚ ብልሽ ኑሮማኩ እስካሁን ይሄን ሁሉ እንኳን ነው አራም ካንቺ ጋር ላይ ከጀርባዬ ያለው ቀለም ቀቢ መኖሩን ያረጋግጥሽ እኮ ቀቢውን አይተሽ አይደለም እኔ እኮ የተቀባ ቀለም ነው ያየመንኩት እኮ የተቀባ ቀለም ቀቢ ያለው ወይስ የለውም ሊኖረው ይችላል በቃ ቀለሙ የተቀባ ከሆነ ቀቢ ያለው የተቀባ ከሆነ አይ በቃ ለዚህ ነው ለራስሽ ታመኝ እምልሽ እኮ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ከትላንት ጀምሮ ያልኩ ዛሬ ያልኩ ስላለመታመን አይደለም ሊኖረው ይችላል እንዴት ትይኛለሽ እንዴ ቅድም አለው ብለሽ ተታወሪ ቆይተሽ አሁን ሊኖረው ይችላል እኔ ቀለም አለ ነጭ ቀለም ይታይሻል ያልከኝ መስሎኝ ነው እንዴ እሺ ነጭ ቀለም ይኑር እንዲው ነጭ ቀለም ይኑርሽ አይቀባ ያን ነጭ ቀለም ያዘጋጀው አካል የለም ማለት ነው አለ በቃ ታዲያ ለምን ተምታደክሚኝ አንቺ በነጭ ቀለምም ወሰርሽው ግድግዳ ላይ በተቀባ ቀለምም ወሰርሽው
ሁለቱም አንድ አይነት ነገር ነው ግን እንጃ ሊኖር ይችላል ወንዝ ተደፍቶ እንደዚህ ወንዝ ላይ ተደፍቶ እንደዚህ ዘግነው አምጥተውም ሊሆን ይችላል እንዲሁ ሰርቶትም ሊሆን ይችላል እንግዲህ አይታወቅም እኔ የሰው ልጅን ሳይ ሲወለድ ነው ከማህፀን ሲወጣ ነው እስከዛሬ ማየው የሆነ አካል ፊት ለፊቴ ጠፍጥፎ ሲሰራ ሳይ ኦኬ ነገር ይሄ ሰው ነው የሰራው ይሄ ነገር ነው የፈጠረው ላለው ያላወኩትን ያላየሁትን ነገር ደግሞ እኔ አላቅም ተፈጥረሽ ነው ካለኝ አንድ ሰው እኔ መወለዴ ነው ማቀው ሰው መወለዴ ነው ማቀው መፈጠሬን አይደል ነው ማለት ይሄ የኔ ዕውቀት ነው እንጂ መገገም ምናምን አይደለም ክርስቲያኖች ካላችሁ ክርስቲያኖች ሪኩዌስት ላኩሽ ጥሩ ኢፍናን እናመሰግናለን ሐሳብሽን እናከብራለን አው ሜቢ ከዚህ በኋላ ካወራውሽ ከሳምንት በኋላ በደንብ አስቢበትና ከሳምንት በኋላ ነው ላወራሽ እችላለሁ እንጂ አሁን ወንዝ ላይ ዘግኖ አምጥቶትም ሊሆን ይችላል ይሄ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ የወንዝን አፈጣጠር ራሱ ብቻ ብዙ አረታው በቃ ደህና ደሪ እሺ ኢፍናን እሺ አመሰግናለሁ ደህና ደር እሺ እስከኝ ቴንክ ዩ አሚር ያወራኝ ነበር የሆነ ድምጽ ሰምቼ ነበር አይተው በቃ እሺ እሺ ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ ሰርድ አይ 369 ማለት ነው ያልተቀበልኩ ለመሰለህ ስለማውቀህ ነው እሺ ከዚህ በፊት አውርተናልና አውቀሃለሁ አንተ ያንተ አመለካከት ከፈጣሪ መኖር አለመኖር ጋር ሳይሆን ላይክ ሪሊጅንን የምትረዳበት መንገድ ነው የድሮ ኮንክ ቫይብ ምናምን የምትባለው ከሆነ ማለት ነው ሶ ሪሊጅን መኖር አለመኖር ሳይሆን አንተ ላይክኛ ሁላችንም ወደ ክርስቶስነት እናድጋለን የሚል ከአባ ማለት ብለህ በእንግሊዘኛ ስፔሊንጎችን ስታብራራ የነበርክ ሰው ምናምን ስለሆንክ እኔ ሳውቀህ ሶ ለዛ ነው ያልተቀበልኩ የሚያወራራን ነገር የለም ብዬ ማለት ነው ከዚህ በፊት ስላወራን ሌላ ሰርድ አይ ወይም 369 የምትባል ሰው ከሆንክ እሺ ሪኩዌስት ላክና ሐሳብህን ደግሞ ሰማዋለሁ አንተ ሪኩዌስት ላክ ሌላ ከሆንክ ኦኬ እሺ አልኩህ ታኪ ላሳድግህ እንደ ሰውየው ተቀበሉት እኔ ኔትወርክ እየሰራልኝ አይደለም በዚህኛው ነው በቃ ማለት ነው ቁጭ ብለህ እሺ ማንንም መቀበል አልቻልኩም እኔ ኦሬዲ ስታክ አድርጎብኛል ክርስቲያኖች ሪኩዌስት ላኩ እውነተኛው የት ሄደ ማንም በዚህ ሐሳብ ይደግፈናል አይደል ገብቷል አይደል የተለጠፈው ነገር እውነተኛውማ ሊደግፍ ይችላል ሰላም አለን አልহামዱሊላህ ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ቆይ አውቃለሁ ወይስ ማለት ከዚህ በፊት አውርተና ካለን አራላቀን መስለኝ ሻይ ድምጽ ስለተመሳሰለብኝ ነው አንድ ፕሮፋይልህም ላይክ ኦክቶበር 7 የሚባል ልጅ አለ እዚህና ከሱ ጋር ተመሳስለብኝ ነው ቀጥል አይ ችግር የለም እሺ አልበቀራ ወይም ደግሞ የላሚቱ ምዕራፍ ከየት ቤተ እምነት ነው ማን ነው ከየት ቤተ እምነት ነው ቆይ ጥያቄ ልጨርስ ችግር የለውም በጥያቄ እናወራለን ከየት ቤተ እምነት ነህ ነው ያልኩ የኔ ቤተ እምነት ለእስልምና መልስ አይሆንም እና ልጠይቅ መግባባት አትችልም ብሮ እኔ ለእስልምና መልስ ነው አይደለም ያልኩ አይደለም ሜቢ ከሰማኸኝ
ለእስልምና መልስ ነው አይደለም ያልኩ ሳይሆን ከየት ቤተ እምነት ነው ያልኩ። ለምንድን ነው የምትቆጣው? ክርስቲያን ነኝ ቴንኪው። ለማውራት ነው። ወደ ጥያቄ ልቀጥል። አልበቀራ ወይም የላሚቱ ምዕራፍ ጸሐፊዋ ላሚቱ ነች ማለት እችላለሁ ወይስ ይታወቃል? አንድ ምዕራፍ ለምን ነበር የሚሰየመው? ላይክ ስያሜው ምን ነበር ትርጉሙ? አይ ጸሐፊውን ነው ያልኩ። ገባኝ። አንተ አሁን ጥያቄ ላሚቱ ነች ወይስ ይታወቃል ነው ያልከና አንደኛ ላም እንደማይጽፈው ታውቃለህ፣ እያወቅ ነው የምትጠይቀው። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ምዕራፍ ለምንድን ነው የሚሰየመው? በሆነ ስያሜ ሲሰየም ምዕራፍ ቻፕተር ተብሎ ሲሰየም በምን ምክንያት ነው የሚሰየመው? የትኛውም መጽሐፍ ስያሜ ሳይሆን አሁን ያላ ታምር ሆኖ ምናልባት ላሟ ልትጽፎ ትችላለች። ችግር የለውም። እሺ አይ ጸሐፊ ያለው እኛ አንድ ምዕራፍ ሁለት ምዕራፍ ሳይሆን ቁርአን አንድ መጽሐፍ ነው። ባይዘው እንደ ባይብል 66 መጽሐፍ ወይም 81 መጽሐፍ አይደለም፣ አንድ መጽሐፍ ነው። መጽሐፉም ማን ጻፈው በሚለው ነው የምናወራ። እያንዳንዱ ምዕራፍ እያንዳንዱ አንቀጽ አይደለም። እንደዛ አይደለም። የላሚቱ ምዕራፍ ማለት እየሰማኸኝ ከሆነ ምን እያወራን ያለ ነው? ስለ አንድ መጽሐፍ ነው አልኩ። አንድ መጽሐፍ ላይ አንደኛው ምዕራፍ ማን የጻፈው ሁለተኛው ምዕራፍ ማን የጻፈው ተብሎ አይጠየቅም። ከመጀመሪያው ራሱ መጽሐፉን ስንት ሰው ጽፎታል ማን የጻፉት ብለህ ልጠይቅ ትችላለህ እንጂ ይሄን ምዕራፍ ማን ጻፈው ያ ምዕራፍ ማን ጻፈው ስለ አንድ መጽሐፍ ነው። አሁን እኔ ዮሐንስ ወንጌልን ማን ጻፈው ነው የምልህ እንጂ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1ን ማን ጻፈው ምዕራፍ 2ን ማን ጻፈው አይደለም። አንድ መጽሐፍ ላይ እንዴት ነው እንደዛ ተብሎ የሚጠየቀው ሲጀመር? እሺ ጥያቄ ላስተካክልልህ። አሁን ቁርአን ሙሉ በአንድ ሰው ተጽፎ ቢሆን ምንለው በአንድ ሰው ተጽፎ አላልኩ ዛዮኒስት አይደለም። ቆይ ልንገርህ፣ ፒኬ ከሆነ ፒኬ ተብሎ ይመለስልኛል 4 ነጥብ። አሁን ግን ብዙ ናቸው ስለሚባል ከዛ ውስጥ አንደኛ ከቁርአን ማስረጃ የለም። የት እንደምታመጣልኝ አላውቅም። ከቁርአን ለምንድን ነው ማስረጃ የምንጠብቀው? ምክንያቱም መጽሐፍ ውስጥ ጸሐፊዎቹ ከሌሉ ሌሎቹ የት አግኝተው ቁርአንን እነዚህ ሰዎች ጻፉት ብለው የጻፉትን ሰዎች ልቀበላቸው አልችልም። ስለ ቁርአን ግን እኔ እንጃ ብዙ ነገር የተረዳህ አይመስለኝም። አሁን ለምሳሌ የሆነ መጽሐፍ አንስቼ ብጠይቅህ ከዛ መጽሐፍ ውስጥ ገሌ ጻፈው የሚል ጽሁፍ ልታሳየኝ ነው? ዮሐንስ ወንጌልን እስኪ ዮሐንስን የጻፈው የሚል ነገር ታሳየኛለህ ነው? ምንድነው? እንዴት ነው እዛ አንደበቅና የምትጠይቀው ጥያቄ አንድ ነገር ልንገር ዛዮኒስት፣ የምትጠይቀው ጥያቄ ማለት ነው በቃ የሆነ አግሬሲቭ ሆኖ የመጣ ሰው ስለሆነ ነገር መጨቃጨቅ የሚፈልግ ሰው አይነት ጥያቄ ነው እንጂ ያነሳ ያለው የምር ለማወቅ የሚፈልግ ሰው ላሚቱን የጻፈችው ማን እንደዚህ አይልም ከመሰረቱ ማለት ነው። የላም አንድ ምዕራፍ የሚሰየምበት በውስጡ ስለዛ ነገር ስለሚያወራ ነው። ይሄን አንተም ታውቃለህ። ማንም ሰው የሚጠፋው ነገር አይደለም። ስለ ላም ነው የሚያወራው ምዕራፍ። አዎ የላም ታሪክ ስላለው ውስጡ ላይ ስፔሻል የሆነ የላም ታሪክ ከሙሳ ጋር የሚገናኝ ታሪክ ስላለው በዛ ምክንያት የላሚቱ ምዕራፍ ተብሎ ተሰይሟል። ምዕራፍ ሲሰየም በውስጡ ስለሚያወራው ታሪክ ነው የሚሰየመው። ሰው ስለሆንኩኝ የላሟ ምዕራፍ አይመለከተኝም ማለት ነው። ግን ለአንተ ብዬ ወደ ባይብል ከምገባ አንተ ብትወርድና ከዛ በኋላ ባወራ ይሻላል። አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁና ባይዘው እሱ ባለበት ማውራት እችል ነበር፣ ግን እኔ እንደዛ አይነት ካራክተር የለኝም። አልወድም እንደዚህ ባህሪ ያለው ሰው ማለት ነው። ደስ አይለኝም። ሰላም እንዴት ናችሁ? ፒኬ ሰላም ሰርዳ ቆይሻ እንዴ አገሰኝሽ። ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አይ ቲንክ አሚር ታስታውሰዋለህ? አንበጣ የዘነበበት ምናምን ፓርት እንቁራሪት የዘነበበት ምናምን ፓርት የሙሴ ዘጸአት ላይ ያለው ነው። አዎ ዘጸአት። ቆይ አንዴ ዘጸአት ከአንድ ጀምሮ የሆነ ነገር ላሳያቸው ብዬ ነው። አንድ ጀምሮ ልክፈተውና
እሺ አንዴ አይ ቲንክ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። አሁን ይሄ ምዕራፍ 8 ይልና ታች ላይ እንደምታዩት ጓጉንቸር ይላል። ይሄ ጓጉንቸር ይላል። ምንድነው ጓጉንቸሮችን ነው የሚመለከታቸው ማለት ነው። ጓጉንቸር ብሎ ሲያስቀምጥ ይሄ ብቻ አይደለም፣ እዛው ብትወርዱ ቅማል ይላል። አሁን ቁጥር 3 ይኸው እንደምታዩት ቅማል ይላል። እኔ እኮ በጣም ይወራላ የሚያስጠላ አካሄድ ስላለው ነው እንጂ እንደሌላው ዲቤተር ይሄ ማፋጠጡ ምናምን ቀላል ነው። ይሄ ምንድነው ምናምን እያሉ ማፋጠጡ ማለት ነው። የእንስሳት እልቂት እያንዳንዱ ርዕሶችን እዩት። ሻህኝ ይላል። አሁን ከዚህ በረዶ ይላል። እነዚህ በሙሉ ርዕሶች ናቸው ቻፕተሩ ውስጥ ስላሉ ጉዳዮች ማለት ነው። የአንበጣ መንጋ ይላል እዚህ ጋር የምታዩት። በቃ አሁን እንግዲህ ይሄ ሁሉ አንተ ጓጉንቸር ነህ፣ አንተ እንደዚህ ነህ፣ ቅማል ስለሆንክ አይመለከትህም ምናምን። ይሄ በጣም እኔ እንጃ። ክርስቲያኖች ግን አንዳንድ ጊዜ ይሆናላ ጭንቅላታችሁን ሰፋ ብታደርጉት ጥሩ ነው። ጓጉንቸር የሚለው ቅማል የሚለው እነዚህ ሁሉ የሚያወራው ከዛ በታች ያለው በቃ ርዕሱ ነው። ይሄ ስለዛ ነገር ያወራል ነው። ስለ ቅማል ናችሁና ስለ ቅማል ያወራቻል እየተባለ አይደለም። እሺ በቃ የሚያወራበትን ርዕስ አስቀድሞ ያስቀምጠዋል እዛ ጋር። እንዴት ነው ሰውን መጽሐፍ አንብቦ የመጣ እስልምና ላይ ሲመጣ እንዴት ሱረቱል በቀራ ማለት ላም ማለት ነው፣ የላም ምዕራፍ ተብሎ እንዴት ተሰየመ? ሱረቱን ነምል የጉንዳል ምዕራፍ እንዴት ተሰየመ? ምዕራፍ የሚሰየመው እኮ ውስጡ ባለው ሐሳብ ነው። ውስጡ ስለሚያወራው ጉዳይ ነው የሚሰየመው ምዕራፍ። እና እኔ ልጁ የሆነ አላ አግሬሲቭ መሆኑን ባይሰማኝ ኑሮ ረጋ ብሎ ቢሆን ያወራኝ እንደዚህ ከፍቼ ምናምን ቀለል ባለ መንገድ እናስረዳው ነበር። ሌላው ቁርአን ላይክ ማንጻፈው አይነት ነገር ነው ያነሳው። ምዕራፍ በምዕራፍ አንድ መጽሐፍ እነማን ናቸው የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊዎች እነማን ናቸው ተብሎ ነው እንጂ የሚጠየቀው። አንዱን መጽሐፍ አንስቶ የሆነ ሰው ምዕራፍ አንድም አንጻፈው ምዕራፍ 2 ነው እንዴ? የዮሐንስ ወንጌል ጸሐፊ ማን ነው ሲባል እኮ ዮሐንስ ወንጌል አንድ መጽሐፍ ስለሆነ ነው እንደዛ ተብሎ የሚጠራው። ዮሐንስ ወንጌል አንድ መጽሐፍ ስለሆነ ነው። ስለ ሙሉ መጽሐፉ እንጂ በጠቅላላው መዝሙረ ዳዊት ላይ ያለ 151 ምዕራፎችን አንደኛው ምዕራፍ ማንጻፈው፣ ሁለተኛው ምዕራፍ ማንጻፈው፣ ሶስተኛው ምዕራፍ ማንጻፈው እንዴ ምን ማለት ነው የራሱ? እና ለማንኛውም ቁርአን ጋር በተገናኘ ኦኬ ምንድነው እዚህ ደግሞ የነካሁት አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁና የቁርአን ጸሐፊዎች ጋር በተገናኘ ነው። ኢዛዱል ሚዓድ ነው። አቡበክር ወዑመር ወዑስማን ወዓሊ ወዙበይር ወዓማር ኢብኑ ፋሂራ ምናምን ይሄ ሁሉ አሁን ጸሐፊዎች ናቸው፣ የቁርአን ጸሐፊዎች ናቸው፣ ሂስቶሪካሊ የተቀመጡ ማለት ነው። ባጭሩ ስለ ሁሉም ማውራት ይቻላል። ራሱን የቻለ መጽሐፍም አለ ማንበብ የሚፈልገው ምናልባት ልጁ ታች ካለ ዘ ስክራይበርስ ኦፍ ዘ ፕሮፌት ተብሎ ቁርአንንም ሐዲስንም ይጽፉ የነበሩ ሰዎች ከዚህ ጀምሮ ብታያቸው የ66 ሰዎች አይ ቲንክ 66 ቆይ ላሳያችሁ 65 አንድ ጨምር ያለው የ65 ጸሐፊዎችን ሙሉ ባክግራውንድ ከነ ጽሁፋቸው ምናምን ማለት ነው እዚህ ሙሉ መጽሐፍ ላይ አለ። እና ይሄ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጸሐፊዎች የነበሩ ቁርአንንም ሐዲስንም የጻፉ ናቸው። አጠቃላይ ደብዳቤ ወደ ሌላ የሚላኩ ደብዳቤዎችንም ጭምር ይጽፉ የነበሩ ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ግን ቁርአንን በተመለከተ ከሆነ የሚጠይቁት ቁርአንን በተመለከተ ከ40 በላይ ጸሐፊ ያላቸው ሲባል እያንዳንዱ ጸሐፊዎች ከነ ባክግራውንዳቸው ከነ ህይወት ታሪካቸው እናቃቸዋለን። ከነ አባት አያት ቅድመ አያት ድረስ ዘር ማንዘራቸውን አብሮ ተቀምጧል። ሙሉዎቹ እነዛ እነማን እንደሆኑ ተቀምጧል። ሰው መጀመሪያ በሰላም እንድንማማር ማለት ነው ምንድነው የሚባለው በተረጋጋ መንፈስ ለመግባት ሞክሩ።
በርግጥ ስሙ ራሱ አያረጋጋውም። ዛዮኒስት ተብሎ የተረጋጋ ሰው ነው አላቅም። ጽዮናዊ ባይሆን በአማርኛው ስትሉት ይሻላል መሰለኝ። እሺ ሰርዳይ 369 እንዴት ነህ? ሰርዳይ አለ አለው። ጨረስክ? ጨርሻለሁ። አይ ቅድም አውቃለሁ ስትለኝ እኮ ግራ ገብቶኝ እኔ ቫይብ የሚባል ልጅ አለ። ቫይብ 369 እና ያው ቅድም ሜቢ ሳውራ ሰምተኝውን አይሆን አላውቅም። አግኖስቲክ ስለነበርኩ ከ3 ምናምን ዓመት በኋላ በፊት ብዙ ጓደኞች ነበሩኝና ከዛ ውስጥ አንድ ቫይብ አለ። ላይክ ፕሮፋይላችሁ ሳይሆን አጻጻፋችሁ ኢንፋይናይት ምልክቱን ጨምሮ ትመሳሰላላችሁና 369 ቫይብ 369 የሚባል ልጅ ነበረ። እሱን መስለኸኝ ነው። ማውራት ትችላለህ። ሶሪ። እሺ ምን ነበር ሐሳቡ? ቅድም የሆነች ዲስከስ እያደረጋችሁ ሰማውና ለምሳሌ በእኔ እምነት ዙሪያ ፍጡር እስካለ ድረስ ፈጣሪ አለ ብዬ አምናለሁ። ኦር ነበረ ልል እችላለሁ። ላይክ ነገሮችን ሊሚት ይዘህ ወደ ታች ስታወራ ትግባባለህ። ፈጣሪ የለም ካልክ ግን ፈጣሪ ማን ፈጠረው? ፈጣሪ እያልን ኢንድለስ ወሬ ነው የሚሆነው። ግን ፖይንቴ ምንድነው? ፍጥራኖችን አይተህ ፈጣሪ አለ ወይም ነበረ ብለን ለመናገር እንደምንችለው እኔ አብዛኛውን ጊዜ ጥያቄዎቼ አፍተር ዴይዝ ላለው ህይወት ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ፈጣሪ የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ራስን ስታይ በቂ ነው። ምድርን በጣም ላስፋ ካልክ ጋላክሲዎችን ብዙ ነገሮችን ማብራራት ትችላለህ። ግን ክሉ የሌለው ሃይማኖተኞች በእምነት ብቻ አምነውት የሚኖሩት ነገር ግን አፍተር ዴይዝ ህይወት አለ ብለው በማሰብ ኦር አፍተር ዴይዝ ላይፍ ለመኖሩ አንተ በምንድን ነው ያመንከው? ኦር አንተ የምታምንበት እምነት ምን አይነት ክሉ ነው ያለው? ከሞት በኋላ ያለው ነገር በኢስላም ገይብ ተብሎ ነው የሚጠራ። ገይብ ማለት የሩቅ ነገር ሚስጥር ማለት ነው። ላይክ እዛ ጋር በተገናኘ ምልክቶች ናቸው ኖርማሊ ልናያቸው የምንችላቸው ምልክቶች አሉ እንጂ ከዛ የተለየ ነገር ግን አሁን ተጨባጭ ነገር ለማየት እንደኔ ፐርሰናሊ ነው የምልህ። አንደኛ የወደፊቱን የነገረን አምላክ ከሞት በኋላ ስላለው ነገር ቢነግረን ታማኒ ነው ብዬ አምናለሁ። የወደፊቱን ስልህ ላይክ ፕሮፌሲ ማለት ነው። ፕሮፌሲ ወይም ደግሞ ትንቢቶች አንድ አይነት። ሁለተኛ ግን እንደዚሁ ፐርሰናሊ የምታየው ነገር አለ። ለምሳሌ የህልም ህይወት የምትለው ተኝተህ የምታየው ህልም አለ። ያ ህልም ራሱ ከሞት በኋላ ያለውን ነገር እንድታውቅ እንደ ምልክት ይረዳል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዛ ስለረዳኝ ማለት ነው። አንድ እንደዛ ነው፣ እንደዛ ይረዳል፣ እንደ ምልክት ይረዳሃል የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ ላይፍህን ታየዋለህ። ላይክ ሞት ያንተ ፈቃድ ውጤት አይደለም፣ ህይወትም ደግሞ የፈቃድህ ውጤት አይደለም። በነዛ መካከል ግን ሁሌም ትመርጣለህ። ለምንድነው የምትመርጠው ነው? ለምንድነው ሁሌ ምርጫ ያለ? ሁሌ ለምንድነው የሆነ ሰው ሁሌ የሚመርጠው? ለምንድነው ሁሌ መልካም መሆን መቻል ያለበት? ሰው አምላክ ስንል አሁን አንተ ስለ አምላክ ካራክተር ዲቴል ሳትገባና ሳታይ ነው ወደ ገይብ ወይም ደግሞ ከሞት በኋላ ወዳሉት ነገሮች። ግን አምላክ ለምሳሌ አምላክ ምሉእ ነው ካልን በሁሉም ነገራቶች ላይ ፍትሃዊ ነው ማለታችን ግድ ነው። በፍትህ ላይ ምሉእ ይሆናል። እዚህ ፍትህ የተዛባበት ዓለም ላይ እንዴት ነው የምትኖረው አንተ? ማለት ከሞት በኋላ ህይወት ከሌለ፣ ከሞት በኋላ ፍርድ ከሌለ አምላክን ራሱ ፍትሃዊ ነው እንድትል የሚያደርግህ ነገር ምንድነው? ኦሬዲ አንተ እንዳልከው ፈጥሮ ትቶናል ከሆነ አንተ ያልክ አይመስለኝም። ኮሜንት ላይ ቅድም አንተ ሌላ ሰው ብቻ ሲል ሰምቻለሁ አይቻለሁና እንደዛ ከሆነ ያ ራሱን የቻለ ቶፒክ ነው። ግን አምላክ ላይክ የኛ አእምሮ በዚህ ደረጃ የሚያስብ ከሆነ አምላክን ደግሞ ስንረዳ አምላክ በጣም ረቂቅና ምጡቅ የሆነ አምላክ ነው። ላይክ የሆነ መለኮት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ከፍትህ አንፃር እሱን እንዴት ነው የምታየው ነው? ለምንድን ነው እኛ የምንመርጠው? የመረጥንበትን ውጤት መች ነው የምንኖረው? እድሜ ልክህን እኮ ምርጫ ነው፣ ውጤት የለውም እኮ። ሁሌም ነው የምትመርጠው።
ከክፋት መልካምነትን ትመርጣለህ ወይም ደግሞ ከመልካምነት ክፋትን ትመርጣለህ። በቃ እያንዳንዱ ስቴፕህ ላይ የምትመርጠው ነገርም ኢቭን የተገደበ ነው። ገደብ አልባ የሆነ ምርጫ የለህም። ታዲያ ያንን ውጤት መች ነው የምትኖረው? እየመረጥክ ያለው ምርጫ ራሱ ስትል እኮ ላይፍ ገስ የምታደርገን ነገር አይደለችም። ምክንያቱም ምርጫ ፍላጎትህ ነው እንጂ ስቲል የመረጥከውን እኮ አትኖር ይመስላል። የመረጥከውን ነገር ያገኘ ይመስላል እንጂ ስለመረጥከው ብቻ የምታገኛቸው ነገሮች የሉም ምድር ላይ። እሱን እኮ አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት እዚህ ምድር ላይ አክቹሊ ማግኘት የሚባል ነገር የለም። ማግኘት የሚባል ነገር የለም ስለምን ማለት ነው? የልብህን ወይም ያሰብከውን ወይም የፈለግከውን የኢንቴንሽንህን የምታገኝበት ምድር አይደለም። የምትመርጠው ግን ካለህ ነገራቶች አንጻር ነው። እኔም የጠየቅኩ እሱን ይሄን ከሆነ የምትመርጠው መች ነው የምታገኘው ነው። አሁን የኔ ኩዌሽን መልካምነትን ለምንድን ነው የምትመርጠው? አሁን ሰላም ይሰጠኛል ምናምን ልትል ትችላለህ። እንደዛ አይነት ነገሮች ፍትሃዊ ያልሆኑ እነዛ በዳይ የሆኑ አካላቶችስ እንዲሁ ነው ወይ የሚተውት? አሁን አንተ ኦሬዲ በፈጣሪ መኖር ስለምታምን ነው ይህን ነገር ማነሳለህ። እንደዛ ባታምን ኑሮ እንደዚህ ሁሉ ነገራቶች ውስጥ አንደርስም ነበር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ምሳሌ ሲሰጠን ቁርአን ላይ አከበርከው ፒኬ። አሁን ለምሳሌ አንተ አሁን ልትለኝ የፈለግከው ነገር ምንድነው? እንደተረዳው ከሆነ ምድር ላይ ያጠፉ ሰዎችስ ፍትህ ያልተሰጣቸው ሰዎች ኦር ተደብቀው ያጠፉ፣ ምክንያቱም ያዩት በኮሚኒቲው ስምምነት መሰረት ሊፈረድበት ሊታሰር ኦር ሊገደል ምናምን ይችላል። ከዛ እይታ ውጭ ላሉት ደግሞ ግዴታ ከሞቱ በኋላ ቅጣት የሚለውን ነገር ልታብራራልኝ ትችላለህ። ግን ፍትህ ካልክ ደግሞ ምድር ላይ እያለ ብዙ አማራጮችን ሰጥቶናል። ብዙ ጊዜ ሃይማኖተኞች ሲናገሩ እንደምሰማው እንድንገዛው ነው አይደል የፈጠረን። እንድንገዛው ከፈጠረን የምንገዛበትን መመሪያዎችን ካስቀመጠልን በህይወት እያለን ፍርዶችንስ ማስቀመጥ ለምንድን ነው ያልተቻለው? ኦር ለምንድን ነው ያልተፈለገው? ጥሩ አሁንም እኮ አሉ ፍርዶች። አሁን ሰው ምን መሰለህ ነፃ ፈቃድ አለው። ስለዚህ እነዛን ፍርዶች የሚከተለው ሰው ኦሬዲ ያመነ ሰው ነው። አሁን ለምሳሌ ስለ ሌላ ሃይማኖት አላወራህም። አሁን በክርስትናውም ብትሄድ ወይም ደግሞ በጁዊሽ ብትሄድ አሁን ፍርድ አለ፣ ማህበረሰባዊ ፍርድ ማለት ነው። በእስልምናውም ብትመጣ ልክ እንደዛው ፍርድ አለ። ይሄ ህገ መንግስት አምላክ የሰጠ ሰው ያወጣቸው ህገ መንግስቶች በጠቅላላ ምንጫቸው ሪሊጅን ነው። ሁሉም ዓለም ላይ ያሉ ህጎች ማለት ነው ምንጫቸው የሆነ ሪሊጅን ነው። እየሰማሁ ነው። ቀጥል። ኦኬ ስልክ ላይ መስለኝ ነው። መደለ መሰል እንደዛ መስለኝ ነው። ፍርድ አለ፣ እነዛ ፍርድ አለ። ግን ሁሉም ሰው በዛ እምነት ስር ውስጥ ሲጀመርኩ ሁሉም ሰው አማኝ ቢሆን ማለት ነው። ሁሉም ሰው አማኝ ነው ማለት ለምንድን ነው ኃጢአት የሚሰራው? ከመጀመሪያው ነፃ ፈቃድ ስላለህ ግን ሁሉም ሰው አማኝ ነው አይባልም። ገባ? ሁሉም ሰው አማኝ ነው ሳይሆን የሚባል በቃ ሚክድ አለ። ነፃ ፈቃዱን ተጠቅሞ ሚክድ አለ። ያ የሚክደው አካልን ደግሞ ህጉ ላይ አቅፎ ይችላል። ምድር ላይ ያለው ህግ ካልሆነማ ኦሬዲ መልአክ መሆን ማለት እኮ ነው። ፍርድም እኮ አያስፈልግም። ነፃ ፈቃድ ባይኖር እኮ ፍርድ አያስፈልግም። እንደ መልአክ ትታዘዛለህ፣ የምትታዘዘውን ትሰራለህ። እዚህ ላይ ግን አሁን ነፃ ፈቃድ ካልከኝ ነፃ ፈቃድ ማለት ሁሉም ነገር ባንተ ፍላጎት ባንተ ምርጫ ኦር አንተ በተረዳህበት አንተ አንደርስታንድ ባደረግከው ልክ ነው ልትወስን የምትችለው። እንደዛ እንዳታደርግ ደግሞ ሁለት ነገሮችን ልንገርህ። ከነሱ ውጭ አሁን እስልምና ላይ ስትሄድ አንዴ ሰርዳይ እንደ ኢስላም ብዙ ሰው ነፃ ፈቃድ ሲባል መብት አድርጎ ይወስደዋል። ነፃ ፈቃድ እኛ ብለን ስናወራ እንድትረዳው ማለት ነው መብት አይደለም። እሺ መብት ሳይሆን የመምረጥ ነፃነት። አንተ አንዴ ሰርዳይ አሁን እኔ ማውራው ማለት ሰርዳይ እንድትረዳኝ ለአንተ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር ያለ 336 ሰው አለ። ገባ? ከዛ ጋር በተገናኘ ነው ብዙ ነገሮች የምናወራው። እዚህ ሜቢ ንጽጽር ቤት ገብተህ ከሆነና ነፃ ፈቃድ ሲባል መብት የመምረጥ መብት አለው። መብት ማለት የማያስጠይቅ ነገር ማለት ነው። ፈቃድ ማለት ደግሞ ካፓሲቲው ማለት ነው። ችሎታው አለህ ነው። ባጭሩ ችሎታ ብለን እናወራው። ለአሁኑ ችሎታው አለህ
ማለት ነው እንጂ መብት አለህ ማለት አይደለም። ሰው ያስጠይቀሃል። ስለዚህ አሁን ወደ ቀጣይ ሐሳብ ማለት ልታወራ ወደ ፈለከው መግባት ይችላል። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ኦኬ ያው እኔ መብትም አላልኩም። እሱን ቃላቶች እያስተካከልን እንሂድ ካልን ብዙ ሌላ ርዕሶች ውስጥ እንገባለን። አሁን ነፃ ፍቃድ ሲባል ኦኬ ላሳጥረውና እሱ በሰጠህ ነፃ ፍቃድ ለምሳሌ መረመርክ እስልምና ልክ አይደለም ብለህ በትክክለኛው መንገድ ሌላ መንገዶችን ብትከተል እስቲል ያስጠይቃል። ነው አይደለም? ኢስላም ጋር በተገናኘ ትንሽ ነገራቶቹ ለየት ይላሉ ስለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ የሚሰጥባቸው መንገዶች ላይክ እኔ ዩኒክ ነገርም ስለሆነ ኢስላም ላይ ብቻ ያለ ነገር ስለሆነ ከፈለክና ጊዜ ካለ ሰፋ አድርጌ ላወራህ እችላለሁ በዚህ ዙሪያ። ለምሳሌ ልንገርህ፣ ያንተ ኤክስፒሪየንስ ይወስነዋል አንተ ላይ ፍርድ ለመስጠት። ኤክስፒሪየንስ ማለት ምን ማለት ነው? የተወለድክ አሁን ለምሳሌ በእስልምና አለው የስራ እንትን እያየሁ ስለሆነ ነው እየሰማሁ። ኦኬ ራይድ ነው። እሺ ለማንኛውም ምን እያልኩ መሰለ ኢስላም ላይ ትንሽ ለየት የሚያደርገው ኤክስፒሪየንስ ይወስነዋል። አንተ ላይ ለመፈረድ ያንተ ኤክስፒሪየንስ ይወስነዋል። በመጀመሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው? መልእክተኛን እስከምንልክ ድረስ የምንቀጣ አይደለንም ይላል። የመጀመሪያው ነገር ምንድነው? ከመነሻው እሺ በቃ ላርዝመው ኖርማሊ ብዙ ሰው የሚረዳው ከሆነ ላርዝመውና ረዘም አድርጌ ላውራ። ከመጀመሪያ ከመወለዳችን በፊት የማናስታውሳቸው ነገሮች ውስጥ ላይክ ውስጣችን ያለ ግን ከማናስታውሳቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድነው? የመለኮትን ማንነት መረዳትና ማወቅ ችሎታ ነው። ያ አቅም ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአደም ከጀርቦቻቸው ዘሮቻቸውን ባወጣና እኔ አምላካቸው አይደለሁም ምን በማለት ባስመሰከራቸው ጊዜ የሆነውን አስተውስ ይላል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አላህ እኛን ሲፈጥረን ማለት ነው በነፍስ ደረጃ ያለን ገና ወደ ስጋ ወደዚህ ዓለም ሳንገባ በፊት ምን አለው? አቡኔ ሰው ፖዝ ሲሆን በቃ ምንም እየሰማኝ አይመስለኝም። ሰላም አለይኩም አቡኪ። ፒኬ እየሰማው ነው። ትንሽ ስራው ማፕ አብርቼ መሄድ ስላለብኝ ነው። አዎ እሺ እየሰማኸኝ ከሆነ ልቀጥል። በቃ እየሰማኸኝ እንደሆነ አሲዩም ላድርግና እኔ እቀጥላለሁ። ሚዩት ፖዝ ኮንኳለው ድምጽ ይሰማል። እሺ እሺ የሆነ አንዳንድ ማስረጃዎች ላውጣልህና የአላህ ፍትህ ጋር በተገናኘ ስለሆነ አይ ቲንክ ያነሳው ማለት ነው። ከሱ ጋር በተገናኘም ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢስላማዊ አስተምሮ ምን አለው የሚለውን ነገር አወራለሁ። በተረጋጋሚ ማወራው ነው እንግዲህ እነሱን ካላሰከርኳቸው አንተ ላይ ደጋግሞ ኖርማል ነው። እሺ እዚህ ጋር እንደምናየው ትንሽ ሰፋ አድርግላችሁ ሜቢ የታያችሁ ካልሆነ 4G ስለሆነ ኔትወርካችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል በሱረቱል አዕራፍ ምዕራፍ 7 ቁጥር 172 ላይ ጌታህም ከአደም ልጆች ከጀርቦቻቸው ዘሮቻቸውን ባወጣና ጌታቸው አይደለሁም ምን ሲል በነፍሶቻቸው ላይ ባስመሰከራቸው ጊዜ የሆነውን አስተውስ ይላል። ጌታችን ነህ መሰከረን አሉ። በትንሳኤ ቀን ከዚህ ኪዳን ዘንጊዎች ነበር እንዳትሉ ይላል። እኛ በነፍስ ደረጃ ገና ከመወለዳችን በስጋ ከመምጣታችን በፊት የአምላክን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala አምላክነት መስከረናል ነው። ያ ፊጥራ ስለሆነ በተፈጥሯችን የፈጣሪ መኖር እንረዳለን እናውቃለን። እንደገና ስንወለድም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱል በቀራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 138 ላይ እንዳስቀመጠው የአላህን የተፈጥሮ መንክር ወይም እምነት ያዙ፣ በመንክርም ከአላህ ይበልጥ ያማረ ማንም የለም፣ እኛም ለእርሱ ብቻ ተገዢዎች ነበር ይላል። ስንወለድም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ እምነት ላይ እሱን በማወቅ ያለው እምነት ወይም በኢስላም ላይ ጣምቆ ነው እንድንወለድ ያደረገን። የተፈጥሮ ጥምቀት ላይ ነው ያለነው። ሱረቱ ሩም ምዕራፍ 30 ቁጥር 30 ላይ ደግሞ ስለ ፊጥራ ያወራል። ኢጂን አስገቡት ሰዎች ሞዴሬተር ያላችሁ ኢጂን አስገቡ።
እና አሁንም ፖዝ ነው። እሺ እየሰማኝ ከሆነ ለማንኛውም እኔ ልቀጥል። ፒኬ እየሰማሁሽ ነው። ስራው ትንሽ እንደነገር ማፕ ካላበራው መንቀሳቀስ ስለማልችል። ኦኬ ስለዚህ ፖዙ ነህም ከተሰማሽ በቃ ከተሰማ ችግር የለውም እኔ እቀጥላለሁ። ያ ጥያቄ ካለኝ ገብቼ ጠይቃለሁ እየሰማሁ። እሺ ስለዚህ ምን ይላል? ወደ እውነት ተዘንባይ ሆነህም ፊትህን ለሃይማኖት ቀጥ አድርግ፣ የአላህን ፍጥረት አላህ ሰዎችን በእርሷ ላይ የፈጠረባትን ሃይማኖት ያዟት ይላል። ስለዚህ እኛ በኢስላም ላይ ተፈጥረናል ነው። ይሄ አልፊጥራ የሚባለው ነው። ነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ ተናግረዋል። ማንም ተወላጅ የሚወለደው በአልፊጥራ ላይ ነው ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ ግን በዚህ አላቆመም ነው። አሁን አንተ ወደ አነሳኸው ሐሳብ ስንመለስ ማለት ነው። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንተ ወደ አነሳኸው ሐሳብ ስንመለስ እኛ በዚህ ጋር ሳይሆን የምንቆመው አላህ ኤቪደንስ ሰጥቶናል ወይ ማስረጃዎችን ሰጥቶናል ወይ ምን እንድንሆን ላይክ በኋላ ላይ ተጠያቂም እንድንሆን ምህረትም እንዲደረግልን ማለት ነው። እነዚህ ጋር በተገናኘ ማስረጃዎች አሉት ሰጥቶናል ወይ ከሆነ አዎ ሱረቱል ፉሲለት ምዕራፍ 41 ቁጥር 53 ላይ እርሱም ቁርአን እውነት መሆኑ ለእነርሱ ምን እስኪልላቸው ነው የሚለው ሰርደአይ እስከሚገለጽላቸው ድረስ ይላል። ይሄ ማለት ማንኛውም ሰው እውነት መሆኑ ይገለጽለታል፣ ያውቀዋል፣ ይረዳዋል ማለት ነው። ስለ ቁርአን የሚያጠና ሰው በአጽናፎች ውስጥና በነፍሶቻቸውም ውስጥ ያሉትን ተአምራቶቻችንን በእርግጥ እናሳያቸዋለን ይላል። ይህንን ተአምራቶች የሚያሳየን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን እውነት መሆኑ ለኛ እስከሚገለጽልን ድረስ ነው። ድምጼ ምን ሆነ? ከታች ጻፉልኝ እስኪ። ተቋርጦባችሁ ነው? አይሰማም? አረጥ ተሰማለህ? ድምጽ የሚሉት አለ ምን ነው? እሺ ስለዚህ ምንድነው ተአምራቶቻችንን በእርግጥ እናሳያቸዋለን የሚለው የሚያሳየን እስከመች ነው? ለነርሱ እስከሚገለጽላቸው ድረስ ነው። ከዛ ንቁ እነርሱ በጌታቸው መገናኘት በመጠራጠር ውስጥ ናቸው። ንቁ እርሱ በነገሩ ሁሉ ዕውቀቱ ከባቢ ነው ይላል። አሁን ከዚህ ጋር በተገናኘ አንተ ያነሳኸው ኩዌሽን አለ። እሱን ያው በሰፊ እንመጣበታለን። ያሁኑ አንቀጽ ላይ እንደተረዳኸው ግን እውነት መሆኑ ለነርሱ እስከሚገለጽላቸው ድረስ ብሎ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስቀመጠው። ስለዚህ ይገለጽልናል ነው፣ እናውቀዋለን ነው። ለምን? ናቹራል ተፈጥሯችን ጋር የተገናኘ ስለሆነ የዛን እውነትነት የምናውቅበት ካፓሲቲ በተፈጥሯችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሰጠን። ሱረቱል ኢስራ ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል? የተመራ ሰው የሚመራው ለራሱ ብቻ ነው፣ የተሳሳተም ሰው የሚሳሳተው ጉዳቱ በእርሷ ላይ ነው። ተሸካሚም ነፍስ የሌላኛይቱን ኃጢአት አይሸከምም፣ መልእክተኛንም እስከምንልክ ድረስ የምንቀጣ አይደለንም ይላል። የሆነ ሰው መልእክቱ ካልደረሰው በስተቀር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይቀጣውም ነው። ያንን ሰው አይቀጣውም ምን እስካላለ መልእክቱ እስካልደረሰው ድረስ። እዚህ ጋር በተገናኘ አራት አይነት ሰዎች እንደ ምሳሌ በሐዲስ ተጠቅሰዋል። ሱነን አህመድ ላይ ሙስነድ አህመድ ላይ ሐዲስ 16301 ላይ ያለ ሐዲስ አለ። አራት አይነት ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች መልእክቱ ላይክ ያልደረሳቸው ሰዎች ናቸው። መልእክቱ ያልደረሳቸው ሰዎች ናቸው። ከነዚህ ሰዎች ውስጥ አንደኛው ምንድነው? መስማት የተሳነው ነው። ሁለተኛው የአእምሮ ዘግምተኛ ነው። ሶስተኛ ደግሞ በኢስላም እነሱ ጋር ከመድረሱ በፊት የሞቱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ይጠየቃሉ ወይ ከሆነ አይጠየቁም ነው። እነዚህ ሰዎች አይጠየቁም። አንዴ ሃኒን ሚውት አድርጓት። እነዚህ ሰዎች አይጠየቁም። ለምን? መልእክቱ ስላልደረሳቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በማያውቁት ነገር አይጠይቃቸውም ነው። እነሱም የመከራከሪያ ነጥብ ያነሳሉ። ለምንድን ነው ያላመለካችሁኝ ብሎ ሲጠይቃቸው አልደረሰንም ነበር ይላሉ። እኔ በእርግጥ ኢስላም በኔ ዘመን ነበረ ወይም ደግሞ መልእክተኞች በኔ ዘመን መጥተዋል፣ ግን በቃ እንትን አልነበረኝም። ይሄ ምንድነው የሚባለው? መስማት የተሳነኝ ነበርኩ ብሎ በመስማት የተሳነው ሰው ይናገራል። በምልክት ቋንቋም አልደረሰውም ማለት ነው ያ ሰው። ስለዚህ አይጠየቅም ነው። ከዛ ውስጥ አንዱ ግን የአእምሮ ብቃቱ ዝቅተኛ ስለሆነ የመቀበል አድቫንስ የለውም። ላይክ ምንድነው የምንላቸው እኛ የኦቲዝም አይነት ተጠቂ ሰዎች ማለት ነው። በቃ የአእምሮ አቅማቸው እዛ ሌቭል ላይ የደረሰ አይደለም ነው። ሌላው ከነዚህ ውስጥ አብረው ተጠቃሎ የሚነሱት ሰዎች ምን አይነት ናቸው? ኢስላምን በኔጌቲቭ መንገድ የደረሳቸው ሰዎችም ይኖራሉ። በኔጌቲቭ መንገድ የደረሳቸው ማለት ትክክለኛው እስልምና ሌላ ነው፣ ትክክለኛው ኢስላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያወረደው ሌላ ነው። ግን እነሱ ግን የደረሳቸው የተረዱበት መንገድ የተላለፈላቸው መልእክት ኔጌቲቭ ወይ ነው፣ ትክክለኛ መንገድ አይደለም እነሱ ጋር የደረሰው። በዛ ምክንያት እነሱ አልተቀበሉትም። ስለዚህ ስላልተቀበሉት ለምን አልተቀበላችሁትም አይባሉ።
ምክንያቱም ሚስ ኢንፎርም እየተደረጉ ነበር ትክክለኛ ካፓሲቲ ላይ አልደረሳቸውም ነው ሬድ ቲም ካለ ተቀበሉ ሰዎች ሬድ ቲም ካለ ሶ ሰርድ አይ አንተ ያነሳው ጥያቄ በነዚህ በተለይ ሙስነድ አህመድ ላይ እንደምሳሌ ከመጡት ነገሮች ውስጥ ጋር ማለት ነው ሐዲስ 16301 ላይ ከዚህ ጋር በተገናኘ መረዳትና ማየት ትችላለህ ትንሽ ስራ ላይ ሆኜ ከሰማሁት አንፃር ግን ጥያቄ ምን መሰለ አሁን ለምሳሌ ፈጣሪ ይሄን ሁሉ ነገር የፈጠረ ይሄን ምድር ስለ ቢዮንድ ኢማጂኔሽን የሆኑ ነገሮችን ፈጥሯል እያልን እያሰብን እዚህ ጋር መልእክት ያልደረሳቸው ሰዎች ስንል ትንሽ ጥያቄ ያስነሳል ምክንያቱም እንዴት ነው የሱ መልእክት ኦር የሱ ኤግዚስተንስ ላይ ደርሳቸው የሚችለው ስለሱ ኤግዚስተንስ አይደለም እሺ የምናወራው ሰርድ አይ አሁን የአምላክ ኤግዚስተንስ አምናሃል ማለትና ያ ያመንከው አምላክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ማለት ይላል እሱ ስለመኖሩ መልእክት ላልደረሳቸው አይደል ያልከኝ አይደለም እሱ ስለመኖሩ አሁን አምላክ አለ ብለህ ታምናለህ ነገር ግን ያ አምላክ ክሪሽና ነው ወይም ቪሽኑ ነው በክሪሽና ተገልጧል ብለህ አወራ ላይክ በዛ መስመር ላይ አደክ ኦሬዲ ኮ አምላክ መኖሩን እኮ ታምናለህ ወይም ብራህማ አልከው እኔ እሱን አላልኩም አሁን አንተ ያለከኛል እሱን አላልኩም እሺ ክሊር አድርገው እሺ መልእክተኛ መልእክቱ ላልደረሳቸው ሰዎች መልእክቱ ስላልደረሳቸው እነሱ አይቀጡም እያልክ ነበር አይደል አው እኮ መልእክቱ አልደረሳቸውም ማለት አንተ እንዳልከው የፈጣሪ መኖር አያውቁም ያውቃሉ አይደለም ኢስላም የሚባለው አለ አሁን ለምሳሌ መልእክቱ አሁን ለምሳሌ ስለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያውቁም እነዛ ሰዎች መልእክተኛ መላኩን አያውቁም ማድረግ ያለባቸው የሌለባቸው ህግጋቶች አልተሰጣቸው ያ ነው መልእክቱ አልደረሰም ማለት ግን ደግሞ በተፈጥሯቸው በአምላክ ኤግዚስተንስ አምነው ያ አምላክ ግን እገሌ ነው ብለው ደግሞ በማህበረሰቡ ያገኙት አለ ከልጅነታቸው ጀምሮ ያሳደጓቸው ክርስቲያኖችም አይሁዶችም ሊያሳድጓቸው ይችላሉ ስላሴ ነው ብለው ለምሳሌ ሊቀበሉ ይችላሉ እነዛ ሰዎች ጋር የኢስላም መልእክት እስካልደረሰ ድረስ ተጠያቂ አይሆኑም ነው ደርሶም ተጠያቂ የማይሆኑበት አማራጮች እንዳሉ ቅድም እየነገርኩ ነው አንደኛ እንደ ምሳሌ ከተቀመጡት ውስጥ ለምሳሌ የአእምሮ ካፓሲቲ በቃ የመቀበል ቻንስ የለውም የኦቲዝም ተጠቂ ከሆነ ያ ሰው ደርሷል እኮ እምነቱ ስለ አላህ ተነግሮታል ስለ እስልምና ተነግሮታል አድርግ አታድርግ የሚባለው ነገር ያውቃል ኢቭን ነብይ እሱ ጋር ደርሷል ብለን እናስብ ግን ያንን ነገር የመረዳት አቅም የለውም ነው ስለዚህ ያንን ነገር የመረዳት አቅም ስለሌለው ያ ሰው አይጠየቅም ነው አቅም ስለሌለው ሌላኛው ደግሞ ኢቭን ደርሶት የደረሰው በኔጌቲቭ ወይ ነው ላይክ ሙስሊሞች እንደዚህ ናቸው እስልምና ሃይማኖት እንደዚህ ነው የሚል ሙሉ ለሙሉ በቃ ፖዚቲቭ የሚባል ነገር የሌለው እንዳለ ኔጌቲቭ ብቻ የሚያቀሰው ማለት ነው ከነዛ ነገሮች አንፃር ነው እያወራው ያለው የደረሳቸው ሰዎች ሆነው ራሱ በመጀመሪያ ደረሰ ስለ ጋር የአምላክን ኤግዚስተንስ አይደለም እያወራው ያለው ይሄ መጀመሪያው ነው ሁለተኛ ደግሞ እነሱ አምላክ ነው ብለው የሚያስቡት አካል ሌላ አካል ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ የወረሱት ያገኙት ማለት ነው ጣዖትም ሊሆን ይችላል የሚያመልኩት ያ አምላክ በዚህ ጣዖት ላይ አድሯል ሊሉ ይችላሉ ስለዚህ ከዛ አንፃር ነው እያወራው ያለው ሰርዳይ ሜቢ አሁንም አግኝቼ ከሆነ ነው ካልሆነ ወደ ሌላ ሰው ነው ማስተላለፈ እኔ ሜቢ የተረዳው ካልሆነ የሚረዳ ወንድሞች ስላሉ እዚሁ ገስት ላይ ወደሚረዳ ሰው አስተላልፋለሁ ማለት ነው ወይ ትንሽ ይመለሳለሁ ስራ ልጨርስና በፎከስ አድርጌ አወራለሁ እመለሳለሁ እሺ ስቲል ግን ድምጹን ማውቀው ነው የሚመስለኝ ታውቃለች አቡኪ ሰላም አለይኩም አለ ወአለይኩም ሰላም ወበረካቱ እንዴት ነው አልহামዱሊላህ ምንድነው ድምጽ ወፈረ ብረት ጀመርክ እንዴ ጂም ምናምን ጀመርክ አይ እንትን ተዘግቷል ድምጽ ለዛ ነው ኢንሻአላህ ጉንፋን ነገር የተወሰነ ለዛ ነው አላህ ያርግ ፒኬ ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ሰላም ያቃል ሳዝ ጀማሉላችሁ አብሽሩ ችግር የለም 1% የሚለውን ጠይቀው ፒኬ ቀደም ነው የገባው እሱ ይቀድማ እሱ አሚር ነው እንዴ እሺ አው ለምኑኝ ነው የገባ እንጂ ነው ያስወርደው ነበርኩ እስካሁን
አይ ግን ችግር የለም በቃ ቻርጅ ሞልተና ምን በል እየተባለ አልሰማም። እሺ 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 ሬድ ቲም አለ? ሬድ ቲም እስኪ ኔትወርክህን እንትና ወይ ስሪጂ አድርገው። ሰሞኑን ስሪጂ አሪፍ ነው በነገራችን ላይ አበሾች ኢትዮጵያ ላላችሁ ሰዎች ሬድ ቲም ቀይ አብርተዋልም የምታወራው ምንም የሚሰማ ነገር የለውም። ሬድ ቲም ሚዩት አድርጌ ያለው ከኔ ነው ሰዎች ኤጂ አቡኪ ከኔ ነው የሬድ ቲም ድምጽ እንትን ማይለኝ የእርሱ ይሰማል ኡስታዝ የእርሱ ይሰማል የሱ ነው። እሺ አስተካክለና እሺ ሬድ ቲም ፎርጂ ሰሞኑን ተመቷል። እኔ ክረምት ሲወጣ እንዴት እንደዚህ እንደሆነ አላውቅም። እሺ ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ። ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ። አቡኪን ብዙም አናደክመውም ዛሬ። አቡኪ በምን ርዕስ እንቀጥል? እኔ እንትን ማለት አልችልም። ያው አንተ በተመቸ ርዕስ እንትን ብል እንሻለን። እኔ እዚሁ ዝም ብዬ ቁጭ እላለሁ። ማተሳተፍ ከሆነማ ርዕስ በቃ እስኪ እንጠይቃቸዋለን፣ ይጠይቁናል። ጠይቁ ተጠይቁ አድርገው እንዴ እሺ ሪኩዌስት የላካችሁ ክርስቲያኖች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። እሺ ሪኩዌስት የላካችሁ ክርስቲያኖች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። ሪኩዌስት የላካችሁ ክርስቲያኖች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ። ዛሬ ደግሞ ጭራሽ የተመታውናል ኔትወርኩ። ኧረ ባላስ እኔ እኮ ኳሊቲውን በቃ የቪዲዮውን የሌለን ያወረድኩት ግን ጥያቄ ያላችሁም ክርስቲያኖች ሪኩዌስት ላኩ። ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ እኮ ነው አረ ኔትወርክ አሪፍ ነው ጸዴ ነው ሰሞኑን ምናምን የምትሉ ሰሞኑን እንዲያውም እኛ ትንሽ ዱዓ አደረግንባችሁ መሰል ያላችሁበት ድረስ ደርሶ ዛህራም እየተቸገረች ነበር። አረ ኔትወርክ እንትን አለኝም ቢያለኝ ያለች ነበር ሰሞኑን። ጥያቄ ያላችሁ ግቡ። አራስ ገቡኝ። እሺ ኢጂ ኔትወርክ አሪፍ ነው ወይ ኡስታዝ ጀማል? አሪፍ ነው። የፈለገ ሰው አስገባ ብለኝ አስገባለሁ። እሺ ቲጂ የሚለው ምንድነው? አይቼው ነበር። አሳየሁት እኮ ሙስሊም ነው እኮ። ኦኬ እሺ ሙስሊም ነው። አይቼው ነው እኮ የተውኩት። ውስጥ ገብቼ አይቼዋለሁ። ለዛ ነው ያለ ሁለት ቦታ ስለው ለዛ ነው እንጂ እያየኋቸው ውስጥ ገብቼ እያየኋቸው ነው እኮ። እሺ ክርስቲያኖች የላኩትን አውቃለሁ። ውስጥ ገብቼ አይቼዋለሁ ፕሮፋይላቸው። አይ ጥሩ በቃ ይሄማ በጣም የተቀደሰ ሐሳብ ነው። እኔ ባይዘዊ በዚህ ሆስት ስለሆንኩ የሰዎች ውስጥ መግባት አልችልም። ይታያል፣ እኔ ይታየኛል። መርሐባ። እሺ አቡኪሽ በቃ ሬድ ቲም ሲመጣ አሳልፌ ነው የምሰጥህ። ይመጣል፣ ጥያቄህን ያስተናግዳል። በአንተ ጥያቄ ይጀምራል። ይመለሳል። ኔትወርክ አስተካክሎ ይመለሳል። እሺ ሙስሊሞች ንጽጽራዊ ጥያቄ ያላችሁ አቡኪ ዛሬ ጉንፋን ስለያዘው ፈትዋ አንቀበልም። ንጽጽራዊ ጥያቄ ያላችሁ ሙስሊሞች ግን እንትን ማለት ትችላላችሁ። ከታች አንድ ቁጥር እየጻፋችሁ ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ። አረ ኤቨር ምንድነው የምትለው? ስለምን ፍራቻ ነው?
ሜሪ መጣች። ፒኬ ስለ ተውሂድ ጥያቄ ነበረኝ። እስካሁን ማዕቀብ ላይ ነኝ። ምን ታስባላችሁ ሰዎች? እኔ ምየባታለሁ እቺ ልጅ አለማልኩባትም። እስኪ አስታውሱኝ። አለማልኩ እኔ እኮ አለምለም ብዙ ጊዜ ምየባታለሁ። አሚር አስታውሰኝ እስኪ። አልነበርኩም። በቃ ዝም ብለው ውዝር ስጣትና እስኪ ተቀበሏት። እስኪ ትግባ። አይ ትንሽ መሰራው ስራ ኖርማል ስላልሆነ እኮ ነው። ኦኬ ሜሪ ካለሽ እቺ ሁለት የሰው ምልክቷን አንዴ ጫን በያት ጎሽ እንድናስገባት። እሺ እስኪ ነገር ግን እንትን ላድርግላችሁ መሰለኝ። አይ ቲንክ ፎቶ ላድርገው መሰል። የመክሊትም ኔትወርክ ኖርማሊ እየመጣ አይደለም። ሜሮን ግቢ። ማን ሜሮን ነው አስማ? ግቢ ተቀበሏት። አይ ክርስቲያኖች ከመጡ እኮ ኢንቫይትም ላድርግላት ነበር። የለችም አጣዋት እኮ። ኦኬ የለችም። እስከታች ወረድኩ የለችም። አይ በቃ ምንም ልንረዳሽ ናቸው ያሉት። መክሊት አለሽ? ኔትወርክሽ ይሰማሻል? እኛ የምናወራው መክሊት አለሽ? መክሊትም የለችም። ባይዘው በስልኬ ራሱ እንትን እያልኩ ነውና እዩት፣ ፖዝ ሆኗል። በቃ ቅድም ጀምሮ የቆመ ነው፣ እየሰራ አይደለም ኔትወርኩ። አይ ቲንክ ሰዎች ኬብል ተጠቀሙ። በቃ ለቤታችሁ ኬብል ተጠቀሙ። ነገ ሐሙስ ነው። የቻለ ይጾም። የእናታችሁ መልእክት ነው፣ ተቀበሉ። እሺ ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ። ሙስሊም ሆናችሁ የንጽጽር ጥያቄ ያላችሁ ሰዎችም እንደዚሁ ሪኩዌስት ላኩ። ሜሮን ካለሽም ሪኩዌስት ላኪ። ሜሮን ካለሽ ሪኩዌስት ላኪ። እስኪ መግባት የፈራ ክርስቲያን በአንቺ በኩል ጥያቄው ከተመለሰለት ምናልባት እስከዛ ድረስ ስለምን እናውራ? ሰዎች ስለምን እናውራ? የሆነ ሙስሊሞች ላቋሉ ይግቡ። ፒኬ አንድ ሁለት እናስገባ። አው ይግቡ። እንትን የሚሉ ከሆነ ይግቡና እንትን ካለ ጠያቂ ክርስቲያኖች ሲመጡ እነሱ እናስቀድማለን። ይግቡ፣ እናስገባቸው። በቀደም ተከተል እናስገባቸው። እገባለሁ። የት እገባለሁ? ግን ትንሽ አንድ 10 ደቂቃ ምናምን ማለት አወራለሁ። አንድ 10 ደቂቃ። እሺ እኔ እኮ ድንገት መጥተሽ እገባለሁ። እሺ ችግር የለውም። 10 ደቂቃ አው ይገባናል። ባይዘው ሐሳባችሁ ይገባናል። ከታች ያላችሁ ሙስሊሞች ለኛ ማስቡልን እንጂ ምናምን የምትሉት ግን ምንድነው ከስተመር ከጠፋ ምንድነው የሚባለው? የሚመረጥ ከታጣ ይመለመላል ጎባጣ ይባላልና የሚመረጥ ሲታጣ ነው ጎባጣውን የመለመልን እንጂ እናንተ ታውቃላችሁ። ትንሽ እኮ አለ አይደል? ሞቅ ሞቅ እስኪል ነው። አይ ከስር ጥያቄ አንቀበልም። ሜሮን ገብተሽ መጠየቅ ትችያለሽ። እንግዲህ ደና ሲታጣ ይመለመላል ጎባጣ በቁርአን ውስጥ ይገኛል። ቁርአን ውስጥ የሉም ሶስቱ ምድቦች። በስም ደረጃ ከፈለግሻቸው ተውሂድ የሚለው ስያሜም የለም። እሺ ሌላ ሰው ካለ ሪኩዌስት ይላክ። ሌላ ሰው ካለ ሪኩዌስት ይላክ።
ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ። እናንተን አይደለም። 3 ቦታ ክፍት ነው አሚር። ቀደም የጻፍኩት ነው። ሌላ ሰው እስኪጠይቅ ወይ እኔ ልጠይቅ አይደል? አቲ ምንድን ነው የምትጠይቅ? ጠይቅ። እሺ ልጄ ጠይቅ እስኪ። ካወቅን እናስተኔ እኮ ልጠይቅ ስትል በጣም ነው የምትገርመኝ። ቤትህን ከፍተህ እኮ በቃ ስንት ሰው ስታስተናግድ የምትውል ሰው ነው። አንተ ልጠይቅ ትላለህ ይባላል? ነውር አይደለም? ሲጮህ እኔ ከሩቃ ቤት የገባ መስሎኝ እንዴ ምንድነው እዛ ላይ ጀመሩ ብዬ ለካ ኳስ ላይ ነበር ቱ ምናምን ይላል። አስተግፊሩላህ። ሪኩዌስት የምትልኩበትን ቦታ እያወቃችሁ እሺ። ይሄ ላይቭ እንደዚህ ስክሪኑን ስታዩት ኳስ ላይቭ የሚተላለፍበት ቤት አይደለም። ክርስቲያኖች ካላችሁ ሪኩዌስት ላኩ። ሙስሊሞች ሆናችሁም የንጽጽር ጥያቄ ያላችሁ ሰዎች ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ። ምእመናን አሚር ጠይቅ እንጂ ምን ነው ዝም አልክ? ኦኬ እሺ ደምኮ መጥቻለሁ። ይሰማል? ትሰማያለሽ? እሺ ቀጥይ መክሊት። አሚር ላስቀድምህ? አይ ተከተላብሽ። አታኩርፋ ታዲያ ፈገግ ብለህ በል። ተረበል እየጠበኩ ነው። ፈገግ ብለህ ተቀጥር በል። እንደውም ቪዲዮ ካላበራ ትወርዳለህ። ፈገግ ብለህ ካላየው መክሊት ቀጥይ። መክሊት አለሽ? መክሊት አሚር ቀጥል። በቃ አሳዘንከኝ ልበል። ያው ደና ሲታጣ ቀደም ያልከው ተረት ለኔ ነው እንዴ? እነገርዳሜን ሁሉ እንተካለን እንግዲህ እና አሚር የሀርድ ኮፒ ላይ ስታነብ የገዙ ቁጥር በማታ ሽሮ መብላት በለው። መክሊት አለሽ? አሚር በቃ መክሊት ችግሯ ካንተ ጋር ነው፣ ከኔትወርኩ አይመስለኝም። መክሊት አለሽ? አክቹሊ ኔጋ እኮ ኔትወርኩ አሪፍ ነው የሚያሳየው፣ ማለት ኖርማል ነው፣ ቀይም አልበራም ምናምን። ቪዲዮም አጥፍቼላታለሁ። ቤት እያለች ነው ከሆነ ነገር ቤት ብላ ድምጽ ተሰምቶኛል። እስከዛ እኮ ፎዚያ የምትለው ከታች ያለችው ብትጠይቅ ጥሩ ነው። ልጠይቅ ነበር የገባችው። ፋይዛም ከጠየቁት ነው። ፋይዛ ሜሮን ገብተሽ የምትጠይቂ ከሆነ ጠይቂ። ከዛ ውጭ ግን ኮሜንት አይቼ አልመለስልሽም እና ደግሞ እያዳመጥሽውም አልመሰለኝም። ያወራሁትን የመጀመሪያ የመለስኩትን ምላሽ የሰማሽው አልመሰለኝም። አሚር ቀጥል ሀቢቢ። እሺ የሃርድ ኮፒውን ቁጥር እኮ በሶፍት ኮፒው ለማምጣት
ቃሉን ንገረኝና እኔ ሰርች ላድርገው እዚህ አይሻልም? እሺ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ ግዕዝ ቁጥር ግዕዝ እንደ በጣም ነው የሚያዘጉት። እሺ ኦኬ አንድ አይ ቲንክ አገኝቼዋለሁ። የሆነ ቦታ ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ እንደታሰሩ ይነግርህና ከዛ በኋላ ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ ይመጣና ጴጥሮስም ከአለቆችና ከሹማምንት ጋር አብሮ እንደመጣ ይነግራል። ዮሐንስ በነገውም አለቆችና ሽማግሌዎች ጻፎችም ሊቀ ካህናቱ ሐናም ቀያፌ ዮሐንስም ይላል። እነዚህ ሰዎች አብረው እንደመጡ ወደ ህዝቡ መተው እንደጠየቁ ያወራና ግን ከዚህ በፊት ዮሐንስ ከጴጥሮስ ጋር ታስሮ እንደነበረ ነው እየተረከለህ የመጣውና ሁለቱ ዮሐንሶች ይለያያሉ ወይ ነው የኔ ፖይንት። አላውቅም አሚራውን የጠየቀውን አላውቅም። ጥያቄው ግን ገብቷል። ሁለቱንም አንቀጽ እያነበብክ ሳይሆን ያው ዮሐንስ ከጴጥሮስ ጋር መታሰሩ አስቀምጧል። በሌላ አንቀጽ ደግሞ አብረው መጡ ይላል አልክ። አማርኛ አልተረዳሁትም። አንቀጹን አንብበውና ሐሳብህን እስኪ ክሊር አድርግ። ቢገባኝም መልሱን አላውቀውም፣ ግን ለሌሎቹ ለክርስቲያኖች ምናምን ክሊር አድርግላቸው ጥያቄ። ምዕራፍ 3 መጀመሪያውን ክፈት። ቆይ ሐዋርያት ሥራ ማለት ነው። እሺ የሐዋርያት ሥራ ወራሪው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 እሺ ቁጥር 1 ነው። ቁጥር 1 ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስም በጸሎት ጊዜ በ9 ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር ይላል። ማን? ጴጥሮስና ዮሐንስ ይላል። አሁን ይሄ እየተረከልህ ይመጣል። ከዛ እንዳይሰብኩ እንደከለከሏቸው ብዙ ነገር እንዳረጉ እየተረከ ይመጣና እንደታሰሩ ይነግርሃል መጨረሻው ላይ ማለት ነው። የዚህ ምዕራፍ መጨረሻው ላይ እነዚህ እንደታሰሩ ይነግርህና ምዕራፍ 4 ላይ ለህዝቡም ሲናገሩ የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዥ ሰዱቃውያንም ህዝቡንም ስላስተማሩና በኢየሱስ የሙታንን ትንሣኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደ ቀረቡ እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወህኒ አኖሯቸው አለ። እነማንን? ጴጥሮስና ዮሐንስን በወህኒ አኖሯቸው። ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች አመኑ። የወንዶች ቁጥር 5000 ያህል ሆነ። በነገውም አለቆቻቸውና ሽማግሌዎች ጻፎችም ሊቀ ካህናቱ ሐናም ቀያፌም ዮሐንስም እስክንድሮስም እያለ ይቀጥላል። እኔ እዚህ ጋር ከጴጥሮስ ጋር የታሰረው ዮሐንስና እዚህ አሁን ከጻፎች ጋር መጣ የተባለው ዮሐንስ ይለያያል ወይ ነው? እንዴት ነው አሁን ታሰረ ብሎ ሳይጨርስ እንደገና ከነዛ ጋር መጣ ብሎ የሚነግረን እንዴት ነው? አልገባኝም። እኔ እንጃ አላውቅም። ማስታወሻ ካለው ብዬ ነበረ የሐዋርያት ሥራ እዚህ ፓርት ላይ ዮሐንስና እስክንድሮስ የሚለው ብዙ ጊዜ 2000 እትም ማስታወሻ ነበረው። በእርግጥ ሁለት ዮሐንስ እንዳሉ ታውቃለህ፣ መጥምቁና ሐዋርያው። አረ ስለ መጥምቁ ጭራሽ ያወራ። ይሄ የሐዋርያት ገድል አይደል? ከሞተ በኋላ ነው የሐዋርያት ሥራ ነው። ይሄ የሐዋርያት ገድል ነውና የሐዋርያት ሥራ ነው አየሁት። እስኪ እንግዲህ ጃን እያልን እንፈልጋለን። ክርስቲያኖች ካላችሁ ጥያቄውን ሰምታችኋል። መመለስ የምትፈልጉ ያው ምላሽ ስለምትወዱ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሌላው ጥያቄ ያለው ሪኩዌስት ይላክ። አሚር ቀጥል ሐሳብህን። ኦኬ የአሁኑም ምዕራፍ ላይ ማለት ነው ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 24 እና 25 ላይ እንደዚህ ይላል። እነርሱም በሰሙ ጊዜ በአንድ ልብ ሆነው ወደ እግዚአብሔር ድምጻቸውን ከፍ አደረጉ፣ እንዲህም አሉ፣ ጌታ ሆይ አንተ ሰማዩንና ምድሩን ባህሩንም በእነርሱ ላይ የሚኖረውን ሁሉ የፈጠርክ
በመንፈስ ቅዱስም በብላቴና በአባታችን በዳዊት አፍ አሕዛብ ለምን አግሮመረሙ? ሕዝቡስ ከንቱ ነገርን ለምን አሰቡ? እያለ ይቀጥላል። ይሄ ሰማይና ምድርን በእነርሱም መካከል ያለውን ምድሩንም ባህሩንም ፈጠርክ ብለው እያወሩ ያሉት ስለ አብ ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ሌላም ማስታወሻም እንትንም አይቼ ነበርና ሰማይና ምድርን ባህሩንም በእነሱ መካከል ያለውንም የፈጠረው አብ ከሆነ ክርስቶስን ያገለለ አይሆንም ወይ ነው ጥያቄው ራሱ። አዎ ነው እንጂ አግልሏል እንጂ ኮምፕሊትሊ። ሌሎች አንቀጾችም አሉ። አሁን በቀደም ኡስታዝ ወሂድ ያስተማረን ትምህርት አለ ካስታወስክ፣ ሰማያት የእጆች ስራ ናቸው ምናምን የሚለው ፓርት ላይ እግዚአብሔር አብ ብቻ ለመፍጠሩ ብዙ ማስረጃዎችን እንትን ብሎ ነበር ኡስታዝ ወሂድም። ከፈለክ እልክልሃለሁ። አሪፍ ነገሮችን አንስቶ ነበር፣ በሰፊው ነበር ያየነው መዝሙር 102 ላይ ያለውን ማለት ነው። እና ለማንኛውም ክርስቲያኖች ካላችሁ ግቡና በፍጥረት ሂደት ጋር በተገናኘ ነው እያወራ ያለው እና ደግሞ ስንት ዮሐንሶች አሉ የሚል ነው። እና ክርስቲያኖች ካላችሁ ጥያቄ መመለስ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ መጠየቅም። ቆይ አንዴ አስካተረኮ ጉባኤ ተደርጊያት እንትን ብላ ነው እንጂ አለች። ማን ሜሮን ነው? ሜሮንማ እንትን አለች እኮ ዛሬ እኔ ልጠይቅ ልግባ ብላ ነበር ቅድም። አሁን ደግሞ ዛሬ መግባት አልችልም ምናምን ብላ ተዘባርቃለች። ስም ብላ ነው። ግን ያው ሌላ ቶፒክ ላይ ስላልሆንን ነው ርዕስ። አቡኪ ምንድነው ጥያቄው እያለ ነው አሚር? እሺ ኦኬ፣ መጀመሪያ ያነሳሁት ላይ እንሂድ። አይ ቲንክ እንዴት ልክፈተው ነው? አለ ኡስታዝ አለ ልቀጥል? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አይ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ መጀመሪያው ላይ ጴጥሮስና ዮሐንስ በጸሎት ጊዜ በ9 ሰዓት ወደ መቅደስ ይወጡ ነበር፣ ወደ መቅደስም በሚገቡት ምናምን እያለ ጴጥሮስና ዮሐንስን ይጠቅስና የሚያደርጉትን ነገር እየተረከልን ይመጣል። ከዛ በኋላ ምዕራፍ 4 ላይ ደግሞ ለሕዝቡም ሲናገሩ የካህናት አለቆችና የመቅደስ አዛዥ ሰዶቃውያን ሕዝቡንም ስላስተማሩና በኢየሱስ የሙታንን ትንሣኤ ስለሰበኩ ተቸግረው ወደ እርሱ ቀረቡ። እጃቸውንም ጭነውባቸው አሁን መሽቶ ነበርና እስከ ማግስቱ ድረስ በወህኒ አኖሯቸው። ነገር ግን ቃሉን ከሰሙት ብዙዎች አመኑ፣ የወንዶችም ቁጥር 5000 ያህል ሆነ አለ። እዚህ ጋር ጴጥሮስና ዮሐንስ በወህኒ እንዳኖሯቸው ነገረናልና ከዛ በኋላ በነገውም አለቆችና ሽማግሌዎች ጻፎችም ሊቀ ካህናቱም ሐናም ቀያፌም ዮሐንስም ማለት ነው። እዛ ጋር ከጴጥሮስ ጋር የታሰረው ዮሐንስና እዚህ ጋር ከጻፎችና ከአለቆች ጋር በነጋታው ወደዛ መጣ የተባለው ዮሐንስ ይለያያሉ ወይ ነው ወይስ ሌላ ሁለተኛ ዮሐንስ አለ ነው? አልገባኝም። አይ እነዚህ ሊቀ ካህናቶች ናቸው። መሰረቱ በአይሁድ ሊቀ ካህናት የነበሩ በፍርድ ሂደት ላይ ሰዎች በእነሱ ዘንድ የሚዋቀሱባቸው አካላቶች ናቸው። ይሄ ቀያፋ የሚባለው በጣም ታዋቂ ነው። ማቴዎስ ወንጌል ላይ፣ ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንዲሁ ታሪኮቹ በደንብ አሉ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በተገናኘ ማለት ነው። እንደውም ለስቅለት ይጠቀሙታል። ዮሐንስም በተመሳሳይ ደረጃ ታዋቂ ግለሰብ ነው። በመጽሐፍቶች ላይ እሱን ትኩረት ያደረገ ነገር ባይኖርም ግን አንዳንድ ምሁራኖች የሚያስቀምጡት ነገር አለ። በጣም ታዋቂ ግለሰብ መሆኑን ያሳያሉ። ለዛም ማስረጃ አድርገው የሚጠቅሱት ምንድነው? በአይሁድ ባህል መሰረት አንድ ሰው በጣም ታዋቂ ሲሆን ነው በዚህ ደረጃ ስሙ ሊጠቀስ የሚችል። ሰው የማይታወቅ ግለሰብ ባይሆን ኖሮ ዮሐንስ ተብሎ ሊጠቀስ አይችልም ብለው ነው የሚያስቀምጡት።
ሐና ቀያፋም የሚባሉ አካላቶች የሚታወቁ ናቸው። በእነሱ ደረጃ ደግሞ ዮሐንስም ራሱ የሚታወቅ አካል ነው። ከዛ ምንድን ነው የተፈጠረው ከተባለ እነዚህ አካላቶች ይሰበሰቡና የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን ለመፍረድ ይመጣሉ። ከዛ በእነርሱ መካከል አቆሟቸው ብሎ ነው የሚያስቀምጠው። እነ ዮሐንስን እነ ጴጥሮስን ማለት ነው በነ ሐና በነ ቀያፋ በነ ዮሐንስ መካከል ማለት ነው። ኮምፕሊት የተለያዩ ናቸው። ቢያንስ ወደ 20 ምናምን ዮሐንሶች አሉ እንደ ባይብል። ከመቅደላዊ መርየም ያልተለየ ከመቅደላዊ